الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پہ درود پاک پڑھے تو جب وہ قیامت میں آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو حاوی ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، پورا ماہ رمضان آپ نے مدنی چینل پر مختلف سلسلے دیکھے اور ہر سلسلے کی اپنی ہی شان تھی، اپنی ہی شوکت تھی، مگر ان سلسلوں میں ایک منفرد سلسلہ الحمدللہ رب العالمین روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ ملاحظہ فرمایا کرتے تھے، جس کا نام تھا مثالی معاشرہ، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ مختلف معاشرتی موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا کرتے تھے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیا کرتے تھے، اور ان پہلوؤں پر الحمدللہ رب العالمین شرعی طور پر، دینی طور پر، اخلاقی طور پر کس طرح ہماری رہنمائی کی جاتی تھی، ان امور کو آپ نے الحمدللہ کم و بیش پورے مہینے ہی ملاحظہ فرمایا۔ پھر کچھ اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ بھی مطالبہ آیا کہ یہ تو وہ سوالات ہیں کہ جو مدنی چینلز کے ویورز ہمیں بائی فون یا بائی کال یا بائی SMS کیا کرتے ہیں۔ کچھ اسلامی بھائیوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہمیں بھی بلایا جائے، ہم بھی قبلہ سے سوالات کریں گے اور ان سوالات پر ان کی آرا بھی لیں گے۔ تو الحمدللہ رب العالمین مختلف اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے سوالات بھی ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، حضور کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، ان کے سوالات اور حضرت کے جوابات انشاءاللہ آپ کی مثال آپ ہوں گے پھر انشاءاللہ۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ اطہر بھائی آپ بھی اور میں بھی، ہم بھی مدنی چینل کے ناظرین کی نمائندگی کرتے رہے اور نگران شورا سے سوالات ہم کرتے رہے، لیکن ان اسلامی بھائیوں کا ایک جو دعویٰ ہے، ایک جو مدعا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سوالات جو کیے ہیں نا وہ صحیح سوال نہیں کیے۔ تو آج ہم بتائیں گے کیسے سوال کرتے ہیں اور کیا سوال کرتے ہیں۔ آج نے یہ بھی ساتھ ہے، نگران شورا بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں جو ہے وہ کس طرف محفل کا رخ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ان کے سوالات بھی ہوں گے، حضور کے جواب بھی ہوں گے، اور آخر میں انشاءاللہ یہ لاجواب بھی ہوں گے سبحان اللہ۔ اور نگران اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز اور میسیجز بھی ہوں گے۔ نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اسلام بھائی آ رہے ہیں، ان کے سوالات بھی ہوں گے اور جس طرح سے انہوں نے بات چیت اپنی کرنی ہے وہ بھی ہوگی، اور میرے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ۔ تو آپ کی کالز، آپ کے میسیجز، آپ کے واٹس ایپ، آپ کے ٹیلی گرام، آپ کی فیڈ بیک @madanichannel.tv پر کی ہوئی میل، یہ سارے ذرائع کھلے ہوئے الحمدللہ۔ مدنی چینل کا کال سینٹر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے کام کر رہا ہے، ہم آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو شامل کریں گے، اسلامی بھائیوں کے سوالات بھی ہوں گے، نگران شورا جواب بھی دیں گے۔ آپ کی رائے کیا ہے آپ بھی کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی کالز کو ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ شہزاد بھائی نے تحدی کے لیے پکارا تھا نگران شورا کو، چیلنج جو ہے وہ دیا تھا، میں یہ چاہوں گا شہزاد بھائی سے ہی ابتدا کی جائے۔ جی شہزاد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا چاند مبارک ہو آپ سب کو۔ خیر اچھا، مثالی معاشرے میں کچھ ایپیسوڈز گائے بگائے کام بھی ہوتا تھا، دیکھنے کا موقع ملا۔ دیکھیں میزبان جو ہوتا ہے نا سلمان بھائی، وہ عوامی ترجمانی کرتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے ترجمانی تو کی، میں نے جو وہ اس کلپ میں بھی ٹیزر میں بھی کیا تھا کہ یعنی جیسی ترجمانی عوام کی کرنی چاہیے تھی نا ویسی ترجمانی آئی تھنک سو، اور شاید یہ بھی ایگری کریں کہ ویسی ترجمانی نہیں ہوئی نا، کیونکہ عوام کے ذہن میں کچھ کراس کوشچنز ہوتے ہیں، کچھ ہے نا کراس کی، یار یہ پوچھنا چاہیے تھا، یہ پوچھنا چاہیے تھا، لیکن سلمان بھائی آپ نے نہیں پوچھا، سوری ٹو سے۔ تو آپ کو اختیار ہے، بالکل آپ کی رائے کا احترام ہے۔ آج جنہیں پتہ چل جائے گا نا آپ نمائندگی کیا کرتے ہیں، یہ بھی سامنے آ جائے گا، اور کچھ ہم سیکھ لیں گے، کچھ آپ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک مرتبہ پھر یہ بات بھی بتا دیجیے نا کہ الحمدللہ یہ تو فیس ٹو فیس کا سلسلہ الحمدللہ کئی مرتبہ مدنی چینل کی اسکرین کے فیس پر آیا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، مگر اس سلسلے کی انفرادیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہ فیس ٹو فیس کا سلسلہ پہلی مرتبہ
مدنی چینل کی تاریخ میں ہم براہ راست کر رہے ہیں. پہلے ریکارڈڈ سلسلے آپ الحمدللہ دیکھتے رہیں، مگر یہ براہ راست سلسلہ ہے جو لائیو سلسلہ ہے، لائیو سوالات اور لائیو جوابات ہیں انشاءاللہ. شہزاد بھائی کی بات کو آگے لے کے میں چلوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا پروگرام مثالی معاشرہ جو مغرب کی نماز کے بعد آتا تھا، کچھ دیکھنے کا اتفاق ہوا تو آپ نے مثالی معاشرے میں ایک معاشرت جس کا چیپٹر ہے بہت، اس میں آپ نے ملک کو بھی لیا، شہر کو بھی لیا، صفائی ستھرائی کو بھی لیا، جانوروں کو، رشتہ داروں کو، حقوق زوجین کو، نکاح کو آپ نے، اور بہن بھائیوں کو بھی لیا. اسی طرح اخلاقیات پہ آپ نے نرمی کو بھی لیا، خوش کلامی کو بھی لیا، صبر کو بھی لیا، تحمل کو بھی لیا. آپ نے مطلب آپ کی شخصیت مطلب ایسی ہے کہ بیان سے باہر ہے کہ یہ اتنے سارے کورس آپ نے کہاں سے کیے. ایک تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور پھر دوسری بات جو نیگیٹو پہلو ہے یہ جاتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں آپ تنقید ضرور کرتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے جہاں آپ تنقید کرتے ہیں؟ اس کی وہ وجہ تو ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پہلے ایک سوال میں کر لوں تاکہ میرا بھی کلاؤڈ کلیئر ہو جائے. صحیح. آپ سب الگ الگ ہیں یا آپ کا کوئی ایک لیڈر ہے اور اس کی آواز آپ سب کی آواز ہے؟ نہیں، ویسے تو ایسا کوئی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. آپ سب انڈیویجول ہیں نا؟ انڈیویجول ہے، اور ہم ظاہر عوامی ترجمانی کر رہے ہیں تو سبھی مطلب عوام آپ کے لیڈر موقف سے ان سب کا اتفاق ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. یہی ہے نا؟ اس میں ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے مگر ڈیوائیڈڈ بھی نہیں ہے. لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کرنے کی آلریڈی کوشش کر دی ہے کہ لاجواب ہو جائے گی. ہم یہ تو میرا انہوں نے اپنا ذہن بیان کیا. اچھا، ہمارے پاس بھی اپنے حقوق محفوظ ہیں، ظاہر سی بات. جملہ حقوق باقی جو وہ ہوتا ہے کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا. اچھا، ابھی عمر بھائی نے جو سوال، پہلے تو آپ نے حوصلہ افزائی کی، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور ظاہر اس کے لیے کورس کی تو کوئی نہیں ہوتا ایسا، نہ میں نے کوئی ایسا کورس کیا ہے. بس زندگی کے بعض مشاہدات اور تجربات ہیں، اور ایک بہت ہی جہاں دیدہ شخصیت کی بارگاہ میں جو کہ حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، الحمدللہ. وہاں رہ کر بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب رہی بات تنقیدی پہلو کی، تو آپ کا سوال اگر واضح ہو جائے، کیونکہ آپ نے جس طرح عنوان گنتی کروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے سلسلے جزوی یا کلی یا سرسری طور پر کچھ بھی ملاحظہ کیے ہوں گے. تو اگر کوئی پرٹیکولر سوال ہو جائے نا کہ بس اس جگہ پر آپ نے فنا چیز کی، تو یہ تنقید کہلاتی ہے، کیونکہ آپ کا جملہ تنقید، اس کی بھی تنقید کی ضرورت ہے، اور وہ واقعی تنقید ہی ہے. اس کا فیصلہ پھر ہم لیتے رہیں گے. سوال یہ کہ اس سے پہلے میں نے پوچھ لیا تھا، اس لیے بھی پوچھ لیا کہ آپ سب ایک ہیں یا الگ الگ ہیں، تاکہ یہ فورم بھی تو اس کو طے کرے نا کہ یا آپ نے جو کوشچن اٹھایا ہے وہ بھی ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے. ابھی ایک مطلب کہ سوال نہ بنتا ہو تو پھر وہ آدمی آگے بڑھ جائے گا. ویسے علی صاحب آپ اکیلے ہیں یا آپ تین ہیں؟ یہ بھی سوال بنتا ہے. نہیں یار، تین نہیں ہے، سب کی ذات نہیں، آپ نے اسٹارٹ میں ہی ان کو ہدف پہ لے لیا نا سلمان بھائی کو، کہ ان کو تو آپ نے خود ہی اپنے پارٹ اگینسٹ لے لیا کہ، اور آپ نے اپنے ابتدائی میں کہہ دیا کہ بھائی آپ بھی خبردار رہیے گا، آپ سے بھی سوال کی. انہوں نے نمائندگی صحیح نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. اطہر بھائی کا تو اتنا شاید وہ بھی ایز اے سیمی ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے، یوں کہہ لیں گے ایسے کو ہوسٹ ہوتا ہے، ایز اے کو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی کچھ نہ کچھ ماہرانہ رائے کا یہ بھی کہیں نہ کہیں اظہار فرماتے رہے، سوال کرتے رہے. تو ہم سب حاضر ہیں پورا ماہ سلسلہ کر لینے کے بعد. اب یہ کہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات کریں، تو فی الحال تو یہ ایک سوال پورا ہو جائے ان کا. آپ نے معاشرت سے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں ایک بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہے، ایک چیپٹر ہے، تو اس میں یہ نکلتا ہے پہلو تعلیم پر آپ کی. میں نے ایک بات سن رہا تھا، تو آپ نے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دینی تعلیمی اداروں میں اور دنیاوی تعلیمی اداروں میں آپ کو زیادہ تر دنیاوی تعلیمی اداروں میں خرابیاں محسوس ہوں گی. وہاں وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن اس کے برعکس مذہبی تعلیم میں ایسا نہیں ہے. تو آپ نے مطلب مجھے ایسا لگا کہ آپ نے اس چیز کو ہٹ کیا ایک دنیاوی تعلیم کو، کہ وہاں واقعی تربیت کا فقدان ہے. تو آپ کے ذہن میں کیا ایسا کہ آپ نے کسی ایک بات کو، کہ کسی اگر دنیاوی تعلیم میں جسے سپوز کوئی ایک ایسی اگزامپل تھی کہ استاد کو ٹیچر نے مارا، تو اب وہ وہاں پر
उस उस्ताद मतलब स्टूडेंट ने मारा तो उस स्टूडेंट की गलती है ना, वहां तो उसकी तरबियत की गलती। ये तो नहीं आप पूरे तालीमी निज़ाम को ही खराब करेंगे या पूरे तालीमी निज़ाम में मतलब तरबियत का फुकदान है, ये तो नहीं कहेंगे। आपने उसको पॉइंट आउट नहीं किया। मेरी अगर आपने गुफ्तगू को तवज्जो सुननी हो तो मैंने ये भी शायद अर्ज किया था कि मैं 100% पर बात नहीं करता हूँ। जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ गलतियाँ हैं, और जहाँ दुरुस्त है, जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है। डायरेक्टर आप ही थे, स्विचिंग भी कर रहे थे आप, पीछे अकबर भाई बैठे हुए हैं, वो भी शायद मतलब देंगे, वरना मदनी चैनल के वो नाजरीन जो अगर हमारे साथ हों वो भी शायद इंडोर्स करेंगे। तो 100% पर तो कभी भी बात नहीं की जाती। बात चल रही थी बाहर बदअखलाकियों की, सड़कों पर बदअखलाकियाँ होती हैं, वन विलिंग होती है, और हुकूक आम्मा और हुकूक इबाद जो तलफ किए जाते हैं। इस उन्वान पर जो हमारे बातचीत चल रही थी, इससे मुतालिक जो उन्वानात पर चल रही थी, उस पर मैंने अर्ज़ की थी कि सड़कों पर इस तरह का हल्ला गुल्ला करने वाले और अंदाज इख्तियार करने वालों की एक तादाद वो होती है जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ से, स्कूलों से बिलोंग करती है, ना कि दीनी मदारिस से करती है। अगर आप दुरुस्ती लाना चाहते हैं, माशरा मिसाली माशरे पर बात चल रही थी, तो हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो स्कूल के अंदर जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपरली गाइड करें और स्टूडेंट को प्रॉपरली इनको माइंड बनाएं, क्योंकि करोड़ों नौजवान वहाँ पढ़ रहे हैं, आपके दीनी मदारिस में नहीं पढ़ रहे। और जो बात अगर मैंने कही है कि वहाँ पर उस्ताद की ताज़ीम ज़्यादा की जाती है दीनी मदारिस में और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कम की जाती, तो उस पर मेरे साथ एक टीचर थे और वो कोर्सेज वगैरह कराते हैं और इसी फील्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इस चीज़ों को एंडोर्स किया कि हाँ ये ऐसी बात है। तो मतलब बात आपको गलत कहाँ लगी है? बात देखिए, अगर कोई पहलू गलत है उसको अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो उसको आप तनकीद का नाम दें। अगर तनकीद बराए तामीर है और तनकीद प्रॉपरली है और गलत तनकीद नहीं हो रही, सही तनकीद हो रही है कि भाई आपने ये चीज़ जो है वो मतलब गलत है। अगर एक के कपड़े के ऊपर दाग लगाए और मैं कहता हूँ यार आपके कपड़े पर दाग लगा हुआ है, और उसको तनकीद का नाम दे या मेरे दाग की निशानदही का नाम दे, तो उसकी सवाबदीद के ऊपर है ना। इसमें क्या आपने जैसे ये कह रहे हैं कि तनकीद की है, तो क्या तनकीद के बाद क्या आपका अपना कोई ऐसा काम है जो आप इस चीज़ पर काम करते हो, तालीम पर या टीचर्स पर या स्टूडेंट्स पर? उस पर उसको हाथों हाथ सर फरीद ने इसको भी लिया था। सर फरीद अगर बेहतर होता आज भी होते हैं। सर फरीद ने इसको भी लिया था कि क्या दावत है, तो हमने कहा था कि हाँ हमारे पूरा एक शोबा तालीम है और हमारे मुबल्लिगीन इस तरह क्वालिफाइड हैं और हमारे उलमा हैं, मुफ्तियान कराम हैं। अगर इस तरह तालीमी इदारों को दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की इस तरह की रहनुमाई की तरबियत की हाजत है तो इंशाल्लाह करेंगे। तो आपके जो ये तालीमी इदारे हैं जैसे दावत इस्लामी के जामियात हैं और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी होंगी, तो उसमें क्या आपका क्या ऐसा निज़ाम नहीं है जो बार कॉलेजेस वगैरह में? दो तरह से मैं आई साहब की बात को लेकर चाहूँगा। दो तरह से अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस जहज पर काम कर रही है। एक तो वो तालीमी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मुआशरे में पहले से मौजूद हैं और उनमें हम अल्हम्दुलिल्लाह जाकर नेकी की दावत को आम करने की तरकीब बनाते हैं। कराची से लेकर खैबर तक और पाकिस्तान से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह यूके तक के कई तालीमी इदारों में दावत इस्लामी का मदनी काम है। वहाँ के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा एक नेटवर्क हमारा बना हुआ है। मदनी कामों की सूरतें हैं। इनफरादी कोशिश से लेकर वहाँ से हफ्तावार इज्तिमा के लिए बसेस तक चलाने का अहतमाम है, वहाँ से मदनी काफिलों के सफ़र का अहतमाम है, इज्तिमात मीलाद का अहतमाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो तालीमी इदारों में काम हो रहा है। एक ये नहज है और अल्लाह की रहमत से बतदरीज इसमें इजाफा ही तो होता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ दावत इस्लामी जिस और नहज पर काम कर रही है वो ये है कि दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तालीमी मैदान में अपने इदारे कायम किए हैं, जिसका जिक्र किबला ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिलों में भी फरमाया कि दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम और अल्लाह की रहमत से यही बतदरीज दारुल मदीना कॉलेजेस, फिर अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो दिन भी दूर नहीं है रब की रहमत से इंशाअल्लाह कि दारुल मदीना यूनिवर्सिटी हुई इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आप देखेंगे उम्मे और वहाँ बैठ के सिलसिले कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। तो एक चीज़ ये मालूम करनी थी कि जिस तरह आपने बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं, तो जो एक बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी का, मिसाल के तौर पर कुछ भी है, और एक आपकी यूनिवर्सिटी है, दोनों के कैलिबर क्या होगा दोनों के स्टडी के अंदर? अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो आपको इसके कैलिबर का भी आइडिया हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कि किसी भी मामले में इंशाअल्लाह प्रोफेशनली आप उसे पीछे नहीं पाएंगे अल्लाह की रहमत से। उसमें जो डिग्रीज दी जाएंगी
वो इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल HEC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक दी जाएंगी, इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड होंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। यहाँ मैं असलम भाई एक बात कहूँ अदब की, और जिस तरह ये बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अला ihसान ही बिलखुसूस जामिअतुल मदीना को ले लें आप। जामिअतुल मदीना दावत इस्लामी का एक इदारा है जिसमें इल्म दीन बाकायदा प्रॉपर तौर पर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, आलिम जो है वो बनाया जाता है। इसके तलबा अपने असातिज़ा का अदब इतना करते हैं कि शायद अगर मैं ये कहूँ कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो है वो लोगों का वहम व गुमान भी नहीं होगा, बात गलत नहीं होगी, क्योंकि मैं इससे बिलोंग भी करता हूँ। जो मुशाहिदात हमने देखे हैं, हमारा जो फारिग तहसील हो जाता है, यानी जिसको डिग्री जो है वो मिल जाती है, वो इस्लामी भाई फारिग तहसील होने के बाद, डिग्री मिलने के बाद, मुआशरे में अपना एक स्टेटस और अपना मकाम व मर्तबा रखने के बाद भी अपने असातिज़ा के हाथ चूमता है। अगर वो देख रहा है कि मेरा उस्ताद जो है वो जा रहा है और उस्ताद ने जूता पकड़ा हुआ है, वो उस्ताद का जूता जो है वो पकड़ लेगा, साथ चलेगा। अच्छा, इसको नहीं जाना, ये ऊपर आ रहा है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आ गया, देखा उस्ताद सब जा रहे हैं, जूता पकड़ के साथ में जाएगा, जूता सामने आगे रखेगा, उस्ताद को पहनाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ऐसे अमीर सुन्नत का एक ऐसा फैजान है, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बहार है जो हमें यहाँ देखने को मिलती है। मतलब आपके यहाँ इम्तिहानात होते हैं जी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ रेंजर्स और पुलिस खड़ी नहीं होती। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ इस वजह से भी इंटरप्ट करना चाहूँगा। हम बैठे हैं सिलसिला फेस टू फेस के अंदर, और हमने जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो उन चीज़ों पे थे जिन पे हमें एतराज़ था, या वहाँ पर हमें वो करने थे। अब हमारी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है, एक डिस्कशन हमारा चेंज हो रहा है। तो मैं चाहूँगा अगर हम अपने पॉइंट पे वापस आ जाए और जो उस पर हम सवालात करें, जैसे कि एग्जैक्टली, क्योंकि अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी गुफ्तगू जो है वो तो आपको तैयारी कर आना चाहिए था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार है और सवालात भी तैयार है। शुरू के 10-15 मिनट पॉइंट बताता हूँ आपकी वो मिसाली माशरे से एक पॉइंट। जाहिर है एक दुकानदार होता है ना, अपने माल की तो तारीफ करता है, ठीक है ना। तो आप जैसे दावत इस्लामी वाले हैं तो इमरान भाई सॉरी टू से, लेकिन आप है ना, यानी दावत इस्लामी के मदारिस जामियात उसकी फेवर में होते हैं, होना भी चाहिए। सिर्फ जामिद दाएं, गलत फहमी आपकी। मैंने वहां पर जो बयान किया है वो तमाम आशिकान रसूल के जो दीनी जामियात हैं, मैंने सबकी फेवर की है। जी जी, मदारिस की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली दावत इस्लाम। जी जी, ठीक है, इसको ऐड कर लें। लेकिन है ना, क्या आप इस तरह नहीं कर सकते कि जैसे आपने ना कहा कि ना दावत इस्लामी मदारिस में इस तरह, जामियात में इस तरह की है ना तरबियत होती है वगैरह वगैरह, तो आप थोड़ा सा फिर है ना दूसरी जो तालीमी इदारे हैं जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसके थोड़ा सा वो एंटी जाते हैं ना। तो क्या हम इस तरह नहीं कर सकते या इस तरह की बात नहीं कर सकते कि है ना, आप वहां पर अगर तरबियत का फुकदान है तो वहां पर ऐसे लोग पैदा किए जाएं या उनको ऐसे मशवरे दिए जाएं कि वहां पर तरबियत का फुकदान खत्म हो। ये तो जवाब मैंने दिया ना, बिल्कुल डिनाई कर दिया जाए। मतलब आप अगर सलमान भाई की जगह उस टाइम पर होते तब ये सवाल करते हैं मेरे से, ऑफ कोर्स। तो वो तो सवाल हुआ था उस टाइम पर, मैं जवाब दे चुका था उस वक्त। सर फरीद ने खुद ही सवाल किया था इसी तरह का कि भाई दावत इस्लामी उन जगहों के लिए क्या कर सकती है, उधर बेहतरी के लिए क्या कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको उस टाइम पर उसका जवाब दिया था। तो सवाल तो रेलिवेंट नहीं बनता, नहीं सवाल तो रेलिवेंट नहीं, क्योंकि जो सिलसिला आपने देखा है और जिस सिलसिले के अंदर आप, क्योंकि मुझे याद रहेगा तो मैं आपको अर्ज कर दूंगा कि आपने वो सिलसिला देखा नहीं होगा। जी जी, ये मैंने नहीं, आप जो बता रहे हैं मैंने नहीं देखा। तो आप पूरी बहुत ख्याल से सवाल करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा सरसरी तौर पर अगर बयान हो जाए, हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो वो जाए। जवाब मैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह अर्ज कर चुका हूँ कि दावत इस्लामी का अपना एक अंदाज है, और हमारे मुबल्लिगीन जो पढ़ते हैं इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, भले इंडिविजुअल पढ़ते हैं जो कुछ भी करते हैं, उनका मदनी मशवरे करते हैं। पूरा एक शोबा बनाई इसलिए शोबा तालीम का कि जो तालीमी इदारों में जो आशिकान रसूल पढ़ रहे होते हैं इन्हें मदनी जहन दिया जाए, वहाँ मदनी माहौल बनाया जाए, दर्स व बयान किया जाए, ताकि हम ये नहीं कि सिर्फ हम क्रिटिसाइज पॉलिसी पर अमल करते हैं या तनकीद के, हम माशरे की दुरुस्ती पर यकीन रखते हैं। अगर हम कहते हैं कि कचरा है तो कचरे हटाने वालों में भी आपको हम नजर आएंगे। हमने कहा है कि मुक़द्दस औराक की ताज़ीम करनी चाहिए, ये वेद भी नहीं करें, तो हमने डब्बे भी बनवाए और हमने शोबा भी बनाया है कि हमारे इस्लाम में उनको रखते भी, उठाते भी, उसको ठंडा भी करते हैं। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कहती है ना, उससे करने पर भी यकीन रखती है। अगर हमारा फेस टू फेस दावत इस्लामी है तो फिर मैं दावत इस्लामी के लिए अपना जहन दूसरी तरफ लेके जाऊँ, और हमारा फेस टू फेस मिसाली माशरा है
تو پھر میں مثالی معاشرے کو فوکس کروں جیسا آپ لوگ. آپ کی تیاری لگتی نہیں ہے مجھے. یہ ہوتی ہے بات شہزاد بھائی, مجھے آپ کی تیاری نہیں لگ رہی ہے, اس لیے کیونکہ آپ لائیو ہیں, یہ کٹے گا نہیں. جی, بات کرنا آسان ہے, سلسلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ بتائیں. جی بالکل ایسا ہے. اور جو ایک ٹاپک ہے جس پہ جب میں سوئچنگ کر رہا تھا تو اس وقت ایک ہمارا ٹاپک چل رہا تھا مثالی میاں بیوی, اور اس وقت ہم سن بھی رہے تھے, اور ہم جب نگرانی شورا ایک آئیڈیلسٹک ایک ریلیشن شپ کی بات کر رہے تھے تو ہم لوگ جتنے لوگ پی سی آر میں تھے ہم سب یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا کہاں ہوتا ہے. تو جیسے آپ نے بیان کیا کہ بیوی کو بڑی عزت سے تعظیم کے ساتھ اگر شوہر جیسے گھر آتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, اور اس طرح. اب دیکھیے فرینکنیس کا زمانہ ہے, اب میاں بیوی کے اندر ایک دوستی کا ریلیشن ہوتا ہے, اور وہ جو پرانے زمانے میں نام بھی نہیں لیا کرتی تھیں, اور اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں, معاشرہ تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے. اب آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کس دور کی بات نہیں کی تھی, بلکہ اگر میں شارٹ جواب دوں, بہت شارٹ. آپ نے وہ ہم پڑھتے رہتے تھے کہ سوال میں ہی جواب چھپا رہتا ہے, اگر سوال پر غور کر تو جواب نکل آتا ہے. آپ نے اپنے سوال کے سٹارٹ میں بہت انگلش کا ایک ورڈ یوز کیا, کیا؟ آئیڈیلسٹک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب آئیڈیلی کسی بھی چیز کو ایسا ہونا چاہیے, بہترین. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ یار عمران بڑی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہے. جب بات آئیڈیلسٹک ہی تھی تو لانا تو وہی ہے, چاہے ایسا ہو یا نہ ہو. مگر ریئلسٹک نہیں تھی نا. نہیں, آئیڈیلسٹک کو ہی تو ریئلسٹک کی طرف آپ کو لانا پڑے گا. اب لائے کیسے چلے, اب یہ ایک سوال بن گیا. اسی کا تو وہاں جواب دیے جا رہے تھے کہ لائیں کیسے, کیونکہ لانے کے لیے ہی تو اصل میں ضبط اور صبر اور علم تھا. وہاں ہم نے کتابوں کے حوالے دیے, احیاء العلوم کے حوالے دیے, بغیر مطالعے کے. وہاں میں نے سائٹ فرینڈ پر گفتگو کی کہ یہاں سائٹ فرینڈ کا کام ہی کوئی نہیں ہے. میں نے یہاں تک کہا تھا کہ ایک مبالغہ کیا تھا کہ اگر مجھے کوئی سائڈ فرینڈ بننے کا تو مجھے تو ایک ہفتہ چاہیے ضرور اس کی تربیت کرنے میں, کہ شادی سے پہلے اس کو کیا بتانا ہے, بیوی کو, بیوی کے کیا معاملات ہوتے ہیں, حقوق زوجین کیا ہوتا ہے, نفقہ کیا ہوتا ہے, اگر بیوی کے ماں باپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو کیا ہوگا, تمہارے ماں باپ کا مسئلہ ہو تو کیا ہوگا, بھائی بہن کے ساتھ معاملہ ہوگا تو کیا ہوگا, کرایہ کا گھر ہے تو کیسے رہو گے, اپنا گھر ہے تو کیسے رہو گے, انفرادی رہتے تو کیسے رہو گے, اگر مطلب فیملی کے ساتھ رہتے تو کیسے رہو گے. وہ ساری چیزیں اس کو ایک ہفتہ دے کر تو خالی سمجھانی پڑیں گی. تو میں نے یہی عرض کی تھی اس وقت بھی کہ اصل ہمارے تربیت, آپ پورا مثالی معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں گے نا تو, اور اس کا ایک لفظ نکالیں گے, وہ یہ ہوگا کہ ہمارے معاشرے کو تربیت کیا جائے. اللہ اکبر. اور تربیت کہاں ہوگی, یہ سوال ہے. تربیت جہاں پر ہماری جنریشن جا رہی ہے کالج یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, یا تو وہاں پر تربیت کا کوئی پراپر نظام ایکٹیویٹ کریں, ٹھیک ہے, یا پھر جس جگہ تربیت ہو رہی ہے وہاں پر اس قوم کو لے کر آئیں کہ یہاں کا تربیت سیکھو. بغیر تربیت کے کوئی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی نہیں بن سکتی, مثالی معاشرہ نہیں بن سکتا. یعنی شاید میں کہوں کہ ہم پورا ہی سلسلہ کرتے کرتے ہم فائنل اسی پر لائے ہیں, بلکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ ہم نے زندگی کے اتنے گوشوں میں, اتنے شعبوں میں ہم نے اپنی زندگی کی شاخیں ڈالی ہوئی ہیں, لیکن ہماری تربیت کس شعبے میں ہے. آپ کو الٹیمیٹلی جو نتیجہ ملے گا یہ ملے گا کہ ہماری تربیت ہے. صحیح فرمایا بالکل آپ نے. انہی کا جو ٹاپک ہے اس پہ تھوڑا سا جو ہے نا میں مطلب آگے جاؤں گا. تو آپ نے کہا تھا کہ بیوی اگر کوئی کھانے کے اندر کوئی ذائقے میں چینجنگ آ جاتی ہے یا کچھ ہے نا مطلب آگے پیچھے ہو جاتا ہے معاملہ, تو شوہر کو صبر کرنا چاہیے. صبر نہیں, چینج کر لینا چاہیے. واٹ ڈو یو مین فار صبر؟ اگر مثال کا طور میں بتا رہا ہوں, اگر چھوٹے کا گوشت میں کھاتا ہوں, کسی کے گھر میں کوئی چھوٹے کا گوشت کھاتا ہے, مثال دے رہا ہوں, اور بچوں کی امی آ کر بڑے کا گوشت کھاتی ہے, اس کی زندگی 18-19 سال بڑے کا گوشت کھاتے کھاتے گزر گئی, اور شوہر چھوٹے کا گوشت کھا رہا تھا 21-22 سال سے, شوہر کو چینج کر لینا چاہیے. حرج کیا ہے؟ حاجی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, میں جو بولا وہی بات کر رہا ہوں. کیا بات لائیو کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, اب میرا سوال بھی تو سنے نا, حرج کیا ہے؟ چلے اب تھوڑا سا ادھر سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے بندہ, تو اس کی نہیں ہوتی سیلف ریسپیکٹ, وہ کیا مطلب ذلیل ہونے کے لیے گھر آئی ہے؟ یہ بات آپ جو ہے نا بالکل مطلب آپ جو ہے نا ایک مرد کو ڈاؤن ٹو ارتھ لے کر آ رہے ہیں. ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں, بالکل اس طریقے سے عزت, میں اگر آپ کی عزت کروں گا تو میں ڈاؤن ٹو ارتھ چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں, یہ جو ان کے لیے کہہ رہے ہیں جو اچھی نیک
बीवियां हैं, नहीं तो मैं तो शरीयत तो दीन के बारे में उनके कहूंगा बारे ना। में बोल रहे देखिए हैं। ये तो आज चॉइस के दौर में अगर आप ऐसा कहें ये तो अगर गोश्त ये तब्दील कर रहे हैं तो कल तो पता नहीं क्या क्या चीज नहीं तब्दील हर करनी चीज पड़ेगी। तब्दील हो जाएगी। मैंने एक मिसाल दी है कि अगर आने वाली की अगर तबीयत में जायका वो है तो हमेशा मर्द यही क्यों चाहे कि मेरे जायके के मुताबिक वो अपना अंदाज तब्दील करे। ये चाहने में क्या हर्ज है कि यार उसके जायके के मुताबिक मैं भी थोड़ा अपना अंदाज तब्दील कर लूं, हर्ज क्या है? मैं यही पूछ रहा हूं। एक मैं जब आप लोग खुद ही इस बात को जानते हैं, आई थिंक कि आप सब मैरिड हैं जी, एक के अलावा आप नहीं, ये आपका शायद चलो अच्छा तरबियत हो रही होगी, ठीक है। नहीं तरबियत का भी सिलसिला होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस बात के कायल हैं कि घर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेगा, अगर आप कायल हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग मैं करूंगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग वो करेगी, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेगा तो कुछ ख्वाहिशात का एहतराम वो करेगी आपकी और आपको उसकी कुछ ख्वाहिशात का एहतराम करना है। क्या हर्ज है? आदतें नहीं बिगड़ेंगी। आदतें नहीं बिगड़ती भाईजान। बंदा अगर सही हो ना तो बीवी की आदतें क्यों बिगड़ जाएंगी? हमारी अपनी आदतें सही होंगी तो उसकी भी आदतें सही हो जाएंगी। हदीस पाक में जब ये मजमून मौजूद है कि बीवी को पानी पिलाने में भी तुमको सवाब मिलता है, सुभान अल्लाह, अच्छा जब ये हदीस पाक में मजमून मौजूद है हर तर जिगर में अजर है, सुभान अल्लाह, तो क्या उसकी दिलजोई या उसकी खुशी का ख्याल रखना क्या आपको नहीं लगता कि आपके घर को अमन का गहवारा बनाएगा? क्योंकि उसको कितना ब्रीफ करूं मैं, क्योंकि अगर हम ओवर जर्नली देखें ना, मेजोरिटी देखें तो हमारी जो मशरकी सोसाइटी है, जो मैं मशरकी सोसाइटी कहलाएगी, हम वेस्टर्न कल्चर की इस पर डिस्कस नहीं करते, हम अपना मशरकी माशरा बड़े सगीर जो मतलब पाकिस्तान ले लें, हिंद ले लें, बांग्लादेश ले लें, इस तरह के दीगर कंट्रीज हैं इनको, तो उसमें मेजोरिटी बल्कि भारी मेजोरिटी औरत ही मर्द की ख्वाहिशात के मुताबिक खुद को ढालती चली आ रही है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूं उस सोसाइटी के अंदर जिसमें हमारे घर भी शामिल होंगे। अगर कहीं पर हम अपना ये माइंड बनाते हैं कि हमें भी इसकी, जैसे हमने कहा कि भाई अगर उसने दिन रात खाना पका कर सहरी तैयार कर कर या इफ्तार तैयार कर कर आपके सामने रख दिया है और आप खाकर सिर्फ इसको इतना कह दें जज़ाकिल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने खाना तैयार किया, तो क्या इससे हम डाउन टू अर्थ चले जाएंगे? उसकी ड्यूटी है इमरान भाई। नहीं, उसकी ड्यूटी है ना जी, उसकी ड्यूटी है। तो क्या उस ड्यूटी, उसने अपनी ड्यूटी सही अदा की, तो क्या आपका ये कहना उसकी ड्यूटी में और ब्यूटी पैदा नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह, बात तो जबरदस्त की आपने। और ये तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि आप इस्लामी बहनों का साथ दे रहे हैं। आज मदनी चैनल पे बहुत सारी इस्लामी बहनें जो है, नहीं, मैं देखें यहां भी मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, बात साथ देने की नहीं है। अगर आप बात किसी और पॉइंट ऑफ व्यू पे करते, मेरा जो 29 रमजान मुबारक का जो सिलसिला हुआ है जी, उसमें तो मैंने कवर ही मिडिल क्लास मर्द को किया है, ऐसी बात उस पे भी आना है, ऑल टू ऑल। आप ऑल टू ऑल वो सिलसिला देख लीजिए, मुझे रब्बे करीम की रहमत से उस सिलसिले का इतना अच्छा फीडबैक मिला है। हाँ, मैं कहता हूं करोड़ों घरों को हमने रिप्रेजेंट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पर सिर्फ हमने ये नहीं किया कि हमने इस्लामी बहनों को या फैमिली को हमने इनको मतलब कि उनको नीचे दिखाया है, एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन चूंकि वो आदमी घर का जो वो दबता है उसको दबाना नहीं। आप जैसा सवाल करेंगे उसके मुताबिक जवाब आएगा ना। कि अगर यही था कि हमारे यहाँ थोड़ी सी अगर हम अपनी बच्चों की अम्मी को इज्जत दे दें तो एक जुमला आता है, जोड़ों का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम हो गया। गुलामी किस कौन सी गुलामी होती है? गुलामी कहां से आ गई है? ये गुलामी नहीं होती। अगर आप उसके लिए कोई अखलाकी तौर पर कोई काम करते हैं, मैं आपको ये अर्ज करूं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या अपने घर में क्या घर वाले काम नहीं किए जो आप मर्द कर सकते हैं? अल्लाह अकबर। क्या आपने अपने घर के अंदर वो काम नहीं किए जो आज हमारे यहां डाउन टू अर्थ की मेंटेलिटी रखने वाले मर्दों से कब तस्वुर है कि वो ये काम करेंगे? बताइए। देखिए हमारे लिए सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत से बढ़कर किसकी सीरत है? अल्लाह अकबर। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर के कामकाज में अपना हिस्सा मिलाया करते थे। माशाअल्लाह। ठीक है, ये देखिए जब नबी पाक की सीरत सामने आ जाएगी तो कोई भी आर्गुमेंट तो नहीं ना रहता। कैसी बात। अगर हम वाकई मिसाली माशरा चाहते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे रहते थे? खाली वो पढ़ लें, हम ऐसे घर में रहे।
माशाअल्लाह। सवाल का जवाब यूं आता है और बंदा लाजवाब होता है। आपकी आंखें बता रही हैं कि अब आपके पास बोलने के लिए बात नहीं है। नहीं, बात तो बहुत सारी है। इस सवाल के एवज में कोई बात नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं, आप रियल लाइफ में ऐसा होता है? इस सवाल पर आप लाजवाब हो गए ना? नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मैं लाजवाब करने के लिए आपको नहीं आया। ये तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं हम लाजवाब करने के लिए नहीं आया ना, आप मुझे लाजवाब करने का सोचें। ऑफ कोर्स ऐसे ठीक है ना, क्योंकि जब हमारा एक दूसरे को लाजवाब करना नहीं है, हम आपके जहनों में होने वाले जो भी सवाल आते हैं वो करें। अगर मैं अब भी आपको बड़े फराज दिली से कहता हूं, अगर आपकी कोई गुफ्तगू से ये रियलाइज होता है या मदनी चैनल की नाज़रीन की कॉल से ये रियलाइज हो जाता है कि मुझे वहां पर बात करने मैंने मिस्टेक की है, इंशाअल्लाह ताला मैं बराह रास्त इस वक्त बैठे बैठे अपनी गुफ्तगू से रुजू करूंगा। अल्लाह। एक वर्ड था आपका असलम भाई, कॉल से कुछ ले ले जी, फिर आपकी बात को कैरी ऑन करते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन क्या कह रहे हैं जी, कॉल शामिल कर लें। मोहम्मद नासिर अत्तारी खुशदारी बरकाती काबीनात कोयटा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह क्या प्यारा सिलसिला भी हाथों हाथ शुरू हो गया, और जो इस्लामी सवालात करने के लिए हाजिर हुए माशाअल्लाह खुश नसीब है कि वो निगरान शूरा की सोबत में बैठे हुए। और मैं तो यही अर्ज करूँगा, इंसा हो तो सामने आए। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंसान जिनसे आप सवाल करने के लिए बैठे हुए हैं जी, मजीद। मरहबा निगरान की आमद, मरहबा। निगरान शुरा हमारे अत्तार अमीर अहले सुन्नत के शेर हैं, और इंशाल्लाह फेस टू फेस में ये इन इस्लामी भाइयों को फेस टू फेस जवाब देंगे और शरीयत के मुताबिक जवाब देंगे। कि हमारी दुआएं निगरान शुरा के साथ हैं, अल्लाह को कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि। इमरान भाई की तरफ से दुआएं आ रही है। नाज़रीन भी आपके साथ हो गए और पहले से साथ मिलाया और क्या चाहिए, ये ना साथ पहले ही मिला लिया था। एक वर्ड आपने अमीर सुन्नत की गुडविल यूज करी जी, अमीर सुन्नत की गुडविल यूज। वो मुरीद ही क्या जो पीर की गुडविल यूज करे, तोहफे से मुरीद पर जो पीर की गुडविल यूज ना करे, फखर होता है मेरे पीछे मेरे पीर का हाथ बोल के आदमी आगे बढ़ता है। पीर की गुडविल यूज नहीं करेगा, पीर का नाम यूज नहीं करे तो किसका नाम यूज करेगा? मैं तो इंशाल्लाह पीर का नाम इस्तेमाल करके जन्नत में जाऊंगा। मैं अतारी हूँ, मैं इलियास कादरी का मुरीद हूँ। ये फरिश्तों मुझसे सवाल क्यों निकलते? मेरा पीर इलियास कादरी है, मुझसे छोड़ दो। क्या पता पीर साहब का नाम लो, मुझे कब्र के फरिश्ते क्या बात मुझसे मेरे लिए नरमी पैदा कर दें। पीर का नाम तो मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ, वहां भी यूज करूंगा, पीर को यहाँ भी यूज करें। मतलब हम तो किस तरह कर रहे हैं? नहीं, उनके जो उन्होंने जो कॉल आई थी, उनका सवाल यही था कि अमीर सुन्नत के शेर, ठीक है ना, तो खुद बजाते खुद कुछ भी कमाल नहीं है, अमीर सुन्नत की गुडविल है। तो भाई आदमी मुरीद में कमाल होता ही कब है? मुरीद में कभी को कमाल नहीं होता। पतंग कितनी अच्छी उड़े यार, फटने में देर कितनी लगती है। आपने गुफ्तगू की अभी कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ की मिजाज में ढल जाना चाहिए, ठीक है ना, वो भी आई है तो बहुत संभल के बोलना। जी जी रिश्ता फसला बेचारे का, कि आदमी सही नहीं है, गड़बड़ ना हो जाए ना बेचारे। नहीं इंशाल्लाह मैं तो वो माशरे पे ही बात करूंगा। आपने ठीक है, मैं भी आपकी खैर को ही कर रहा हूँ। नहीं, तो आपने जो बात की कि उसको हस्बैंड को जो है ना वो अपनी वाइफ के उस पे रंग जाना चाहिए, जाहिर सी बात है उसकी नेचर में। देखें आप ताबीर गलत कर रहे हैं ना। अच्छा, मैंने कब कहा कि उसको रंग जाना चाहिए? चले रंगे ना, उसकी नेचर जो है, अगर कहीं उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक खुद को ढालता है, मैंने ये कहा सही, अगर कहीं उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक खुद को, मिसाल के तौर पर आपको घर में रंग करवाना है, ठीक है, घर में रंग करवाना है, आपको नीला रंग पसंद है, उसको घिरे रंग पसंद है, आप वो बोले घिरे करवा लें। अब घिरे करवाओगे तो कौन सी आपकी शान में कमी आ जाएगी? मेरे ऐसा आदमी तो ये बोलेगा मैंने कौन सा घर में ज्यादा रहना है, तो आपने ये रंग मैंने का इतना देखना है, जिससे ज्यादा रंग देखना है उसी के पसंद का रंग करा लो ना। वो नाजायज है। अच्छा, ना पैसे में फर्क है, ना ब्रश में फर्क, ना मजदूरी में फर्क, सिर्फ उसका खाली उसकी जगह पर दिल रख लिया कि और वो नियत कर ली कि मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना 60 वर्ष की नफली इबादत से बेहतर है। तो हरज क्या है इसमें? इस तरह की चीजें अर्ज कर रहा हूं। मैं कब कहता हूं कि बीवी की नाजायज चीजों पर ओबे करे या इस तरह की चीज करो या उसकी हर बात माने। आप उसकी 2 बातें माने, मैं आपको मशवरा देता हूं, आप उसकी 2 बातें माने, इंशाल्लाह वो आपकी 20 बातें मानेंगी। क्या बात। माशाअल्लाह, आपने तो ना की आदत डलवा दी ना, आपने तो शौहर को बोल दिया कि बीवी को ना की आदत डालनी चाहिए, ठीक है ना, आपने तो ये बोल दिया। अब तो ना उसकी पसंद की कोई चीज आएगी, वो तो ना ही, आपने तो उसको शय दे दी उस बंदे को
کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو نہ کی عادت دلوا دیں؟ نہ کی عادت بچوں کی بھی ڈالنی چاہیے, بچوں کی امی کی بھی ڈالنی چاہیے. تو پھر کس طرح اس کی نیچر میں آئے گا, اس کی نیچر, اس کے مزاج پہ کیسے اترے جو گا؟ باتیں مانے پھر بتائے گا نا وہ انشاءاللہ. کہ آپ اگر جیسے سلسلہ کرتے ہیں, مثالی معاشرہ اس دن چل رہا تھا, ایک اسلامی بھائی دیکھیے مسئلہ مزہ تب آئے گا کہ میرے کسی بھی جواب پر اب سوال کریٹ کرے, آپ نے یہ جواب دیا تھا اس پر ہمیں یہ سوال اس پر اسی کو لے کر میں آگے بڑھ رہا ہوں, تو یہ اسی کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. اس میں ہوا یہ تھا, ایک اسلامی بھائی تھا, ایک ٹاپک چل رہا تھا, اس نے اپنے گھر پہ بھی فون کر دیا کہ یار دیکھو مثالی معاشرہ, تو انہوں نے بھی, گھر والے بھی دیکھ رہے تھے. اب دیکھتے دیکھتے ہوا یہ کہ جب آپ ٹی وی آن ہوا تو اس وقت مثالی مسئلہ شوہر کی بات ہو رہی تھی, شوہر کو ایسا ہونا چاہیے, شوہر کو یوں کرنا چاہیے, بس اتنا ہی پارٹ تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑا سا شوہر کو ایسا ہونا چاہیے, بیوی کو فوری اگر آپ لیتے تو شاید ایک مسٹیک نہ ہوتی. میں بتا دوں مسٹیک کیا ہوا تھا کہ جو شوہر کو ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اتنا سنا, ٹی وی آف, گھر کے کام کرنے. اب اپنے مطلب کی بات لے لی, اور بعد میں جو بیوی نے حشر کیا شوہر کا, وہ شوہر کو پتا ہے. دیکھیے اس کا کیا اسلام بھائی یہ ہمارے سلسلے کا قصور نہیں ہے, یہ تو اس گھر کا مسئلہ ہے. ایسے بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہے, ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ ایسی ہی کال آئی تھی ہمارے سلسلے میں کہ آپ یہ بھی کر لیں, تو میں نے اس پر جواب دیا تھا کہ دیکھیں ہر موضوع کے اس وقت جو ہمارا جو ٹاپک تھا نا مثالی شوہر تھا, بیوی کا یہاں ٹاپک ہم نے پورے اس میں سلسلوں میں مثالی بیوی کا ٹاپک لیا ہی نہیں ہے. آپ نے نہیں لیا نا, اس کی وجہ یہ عرض کرتا ہوں, اس میں پرابلم یہ ہوئی کہ اگر آپ دونوں کو مکس لیتے تو بہتر ہوتا. اگلے دن یہی کیا تھا. دیکھیں اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کون دیکھتا میں عرض کرتا ہوں, لائٹ نہیں ہے, آپ کا اعتراض ایسا ہے کہ اگر میں نماز کا بیان کر رہا ہوں تو آپ بولو کہ یار کم از کم روزے کے بارے میں تو کچھ بول لیتے, یا زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بول لیتے, یہ بھی تو اسلام میں فرض ہے. جس وقت آدمی ایک کے بارے میں بات کرے گا تو اسی کے بارے میں بات کرے گا, اگلے بیان میں دوسرے کے بارے میں بات کی جائے گی. آپ کہیں بھی اسپیچ کے لیے جائیں گے, کسی کا بیان سننے کے لیے جائیں گے, تو آپ بولیں گے کہ اس موضوع کے ساتھ آپ اب یہ موضوع بھی لے لیتے, یہ موضوع بھی لیتے. ہر موضوع کی ایک باری آتی ہے. ہم نے شوہر کا موضوع بھی لیا, ہم نے بیوی کا موضوع بھی لیا, دونوں کا مکس موضوع بھی لیا, ہم نے ساس و سسر کے موضوع بھی لیے, جو بھی ایک فیملی کے اندر جو عموماً جو ممبرس ہوتے ہیں ان سب کو لیا. اور جو ریگولر دیکھنے والے ہوں گے نا ان کے لیے زیادہ تر عموماً چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ اگر اس وقت بھی کوئی دیکھ لے اور ہماری یہ دو باتیں سن کر لائٹ ہی چلی جائے, اس کو کیا پتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو کسی بھی چینل کے اندر یا کسی بھی سلسلہ یا کسی بھی نارمل بیان میں بھی آپ چلے جائیں گے تو میں افود, اور میں کہہ رہا ہوں قرض دینے کا بیان کر رہا ہوں, قرض دینے کا فضائل. آپ بولے یار کم از کم یہی بول دیتے کہ جو قرض کھا جاتے ہیں ان کا بھی تو کچھ حل نکالو, وہ اندھا بول دیں گے بھائی. آدھے پونے گھنٹے میں آدمی چلاتے تو کیا بہتر ہوتا, بعد میں مکس چلایا ہم نے, بعد میں چلاتا ہوں, پہلے اگر چل جاتا تو بہتر تھا. دیکھیں آپ تو کہیں گے نا پہلے چل جاتا, کوئی اسلامی بہن ہوگی تو وہ یہی کہے گی کہ اچھا پہلے شوہر کو لے لیا. اچھا, آپ کی مثالی معاشرہ جو تھا اس میں مثالی شوہر, اس سے ایک سوال ریز کرنا ہے کہ آپ نے اس میں کچھ ڈسکشن کی تھی, اس میں ایک دو جگہ یہ جیسے شوہر کو سمجھایا کہ نا شوہر کو پانی پلا دینا چاہیے کبھی بیوی کو. مجھے نہیں پتا کہ اس ٹائم پر باب المدینہ کی ویورشپ کی کیا پوزیشن ہوگی. اتنا بتا دوں کہ اگر گھر جانا آپ سب نے, ٹھیک ہے, جیسے میں نے ان کو سمجھا دیا ہے نا, اب سب نے گھر جانا ہے. میں نہیں آؤں گا ساتھ. سوال, ہاں سوال کریں آپ. میں نے کہا چلو یاد دلا دوں. ایک ایسا شریف آدمی چپ بیٹھا ہوا ہے, آپ نے پہلے ہی ڈرا دیا ہے. ہاں دیکھا یہ دے, اب یہ ایسا عزت سے گھر جائے گا یہ. لیکن آپ نے اس میں نا دیکھیں ایک ہے نا پانی والی مثال دی تھی نا, نہیں پھر بھی سوال تو کریں گے پھر بھی. بالکل کریں گے. اس میں نا آپ نے مثال دی تھی کہ نا شوہر کو چاہیے کبھی بیوی کو پانی پلا دے. جی, یہ آپ نے فرمایا تھا. دوائی کھلانے کا بھی کہا تھا. اچھا چلیں, دوائی پانی. اچھا, ایک جگہ آپ نے کہا کہ اگر کھانا بیوی نے اچھا نہیں بنایا, شاید کال کا کوئی جواب دیا تھا آپ نے, تو اس میں آپ نے کہا کہ بیوی پوچھ لے, یعنی آپ کا انداز دوسرا تھا. یعنی اس طرح بھی شاید ہو سکتا تھا کہ سرتاج آپ بتائیں آپ کو مطلب کیا کمی لگی, کیا زیادتی لگی, تھوڑا میٹ کم تھا, نمک کم تھا, زیادہ. یعنی آپ یعنی بی پریکٹیکل ہونا چاہیے انسان کو, یعنی ریئل لائف میں جیئیں. ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے. میں نے جب بات کی پریکٹیکلی بات کی,
نہیں دیکھیں ایسا عموماً معاشرے میں نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ جو میں نے آپ سے بات کی پریکٹیکل مجھے کیا پتا اور گھروں میں کیا ہوتا ہے. عمران بھائی مطلب شوہر بیوی پانی پلا دے, دوائی کھلا دے. میں اپنے مشاہدے و تجربے کی بات کروں گا, آپ کاؤنٹر کرنے کا حق رکھتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت میرے ساتھ آپ نے دیکھے پھر ریئر کیس پہ ڈسکشن کی, ریئل لائف میں جی ایسا ہوتا نہیں. الحمدللہ رب العالمین, مجھے تو ہزاروں لاکھوں لوگ کہتے ہیں یہ ریئل لائف کی باتیں کرتا ہے. نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں اس وقت سلسلہ دیکھتے ہوئے 3-4 اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے. جب آپ نے یہ بات کی تھی نا تو اس وقت 3-4 اسلامی بھائیوں کے منہ سے نکلا تھا اللہ اکبر, یہ کہاں ہوتا ہے بھائی, یہ بیوی کہاں ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس سلسلے کے شاید آخر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ سب کچھ آپ کو انشاءاللہ ایسی برکتیں مل سکتی ہیں اگر آپ نے شادی کرنے سے پہلے دیکھ لیا ہوتا کہ کر کسے رہیں. دیکھیں شادی سے پہلے عمران بھائی نہ وہ کھانا بنا کے دے سکتی ہے کہ اس کا کھانے کا نمک کا ٹیسٹ, اخلاق اور کردار, نیکی, اس کی دینداری کو فوقیت دو. یہ ہے حدیث پاک کا وہ حصہ کہ اس کے دینداری کو فوقیت دو. اگر واقعی حقیقی اور صحیح معنوں میں عورت جو تھی وہ دین کو, اسلام کو, فرائض و واجبات کو سمجھنے والی ہوگی تو اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا شہزاد بھائی کہ مجھے میرے شوہر سے بات کرنی کیسے ہے. اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا. اگر اس نے واقعی دین کو, اسلام کو, شریعت کو سمجھا پڑھا ہے, خوف خدا والی ہے, نیک سیرت ہے, نیک صورت ہے, انشاءاللہ اس کو اندازہ ہوگا مجھے میرے شوہر سے بات کرنی کیسے ہے. حتیٰ کہ میں نے ان سلسلوں میں یہ بھی کہا تھا اگر شوہر زیادتی کرتا ہے, ظلم بھی کرتا ہے نا, بیوی کو حق ہے ہی نہیں کہ اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کرے. یہ سب اس سلسلوں کی ہم نے باتیں کی ہیں. لیکن ساتھ ہم نے یہ کہا کہ شوہر, دیکھیں شوہر ہے نا شہزاد بھائی, یہ ناظم ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, ایڈمنسٹریٹر ہے. آپ ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں, مدنی چینل میں ہوتے ہیں, آپ بھی کسی ادارے میں کام کرتے ہوں گے. ادارے کا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے نا وہ اس پر بڑا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. وہ جتنا زیادہ مطلب کہ ڈسپلینری اور پولائٹلی ہوتا ہے, ہمبل ہوتا ہے اور لوگ ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے تو لوگ اس پر جان چھڑکتے ہیں کہ نہیں یار ہمارا یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اچھا ہے. اسی طرح شوہر کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا, مطلب ہم لوگ خالی کہ اپنی پتہ نہیں وہ جو میں نے مثال دی نا کہ وہ اندر جا کر وہ بلی ڈھونڈ رہا تھا کمرے میں جا کر, ہم لوگ بس بلی ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. بلی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ بلی کو گردن توڑ کے پھینکوں گا. تو اتنی مشہور ہوئی ہے آپ کی, مطلب جس نے بلیاں رکھی ہیں نا وہ جس نے یہ سوچا ہوا تھا نا تو اس پہ سامنے جو ہے نا اشارے ہو رہے تھے, مطلب اس طرح کے. سنو تو دیکھیں اسلم اگر اس نے گھر میں اپنا ایسا اسلم اگر گھر میں اس نے ایسا مزاج بنایا ہوا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ دیکھو اپنے اسلم بھائی, ٹو بی فرینک, گھر جو ہے نا یہ دادا گیری سے نہیں چلتا, گھر بدماشی سے نہیں چلتا, گھر اپنی پوزیشن کو ٹھونپنے سے نہیں چلتا. کیا بات. گھر چلتا ہے کردار سے, عزت کرنے سے. یہ طے ہے کہ اگر آپ کو اپنی عزت کروانی ہے تو آپ عزت کرنا بھی سیکھو. آپ رسپیکٹ دیں گے, آپ کو رسپیکٹ ملے گی اور بات بنیاد سے چلے گی. ابھی جیسے ہم مدنی چینل جب شروع کر رہے تھے نا لوگ کتنا مخالف کر رہے تھے, نہیں ریئلسٹک یہی بات تھی. ہم آئیڈیلسٹک بات کر رہے تھے, وہ ریئلسٹک کی باتیں کر رہے تھے کہ چینل اس طرح چل ہی نہیں سکتے. ہزاروں نے ہماری مخالفت کی کہ چینل چل ہی نہیں سکتا. الحمدللہ 90 سال کا آپ نے منائی ہے, چینل ایسے چلا نہیں چلا. کیوں؟ بنیاد. ہم نے بنیاد سے ایک چیز کو اٹھایا نا کہ بھائی یہ چیز نہیں کرنی ہے. ہم پہلے سے اعلان کریں اگر اللہ نہ کرے اسی کو نوبت آئی تو ہم چینل بند کر دیں گے, مگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے کام نہیں کریں گے. شروع سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں بند کر دیں تو بند کر دیں, ٹھیک ہے. ایک مثال دی ہم نے, بنیاد کو پکڑیں آپ. اگر کوئی عورت کو یہ کمپلین ہے کہ میرا شوہر صحیح نہیں ہے, وہ بنیاد تو پکڑے کہ نیک شوہر کیوں نہ ڈھونڈا. اگر شوہر کو کمپلین ہے کہ یہ تو وہ دیکھے کہ کیا میں نے نیک بیوی ڈھونڈی تھی, دینداری دیکھی تھی. یہ دو چیزیں ضروری ہیں, اس کے باوجود ہی مس انڈرسٹینڈنگ پاسبل ہے. یہ ساری ہم نے مثالی معاشرے میں ہم نے 3 قسطیں کی ہیں اس کی, 3 قسطوں میں اس کو کیا. لیکن ڈیفینیٹلی ایک ٹاپک کو اتنا کنٹینیو تو نہیں کر سکتے تھے نا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے بہت سارے ٹاپک کو کور کرنا تھا. تو ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی 3 قسطوں کے اندر کہ اس کے باوجود بھی گھر ٹوٹ سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اس کا نہیں ہے, لیکن میکسیمم یہ ہوگا کہ آپ ایک پیسفل لائف گزاریں گے. اسلم جینا آپ کو سکون سے ہے, ٹھیک ہے نا.
मैं मिसाल दे रहा हूं, जब सुकून से मुझे जीना है ना, तो सुकून मुझे कैसे मिलेगा मैंने ढूंढना है। वाह, यार कैसे सुकून मिलेगा? अब मुझे पता है यार इस तरह मुझे सुकून मिल जाएगा। बंदा सुकून लेने के लिए गोली खा लेता है, गोली बर्दाश्त कर लेता है, इंजेक्शन बर्दाश्त कर लेता है, डॉक्टर की फीस बर्दाश्त कर लेता है, तो 2-4 घर की चीजें बर्दाश्त कर लेगा, सुकून मिलेगा, मौज लग जाएगी इसकी। माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा। अच्छा, अब शादी तो हो चुकी, वक्त गुजर गया, एक अरसा गुजर गया, को 28-29 किस्तों में एक घर ने मियां बीवी समझ में आया। आगे सबर पर भी आएंगे, सबर पर भी आपने जो बर्दाश्त। अब क्या यार अब ऐसा क्या करें? शादी भी हो चुकी, एक वक्त गुजर गया, एक अरसा हो गया, बच्चे भी हैं, तो अब उसका क्या करें? मतलब अब किस तरीके से उसकी तरबियत करें? कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। सबसे पहले अल्लाह की हुजूर दुआ करें, फिर अपने अंदर तकवा परहेजगारी पैदा करें। यकीन मानिए, नेकी और परहेजगारी और तकवा ये इंसान के किरदार से ऐसा असर निकालता है कि जो उसके साथ रहने वालों को बदल के रख देता है। सुभान अल्लाह। एक आदमी का तकवा पूरे घर को बदल के रख देता है। क्या बात यार, एक आदमी के तकवे ने माशरे को बदल के रख दिया। सुभान अल्लाह। मदीना मदीना है या नहीं है यार? आप भी तो उसी को मुरीद हो जिसका मैं मुरीद हूं। एक शख्स का तकवा, वरना कौन रोता था रमजान की इस रुखसती पे? ये मुझे बताएं। आज हजारों लोग रो रहे हैं। चैनल के जरिए लाखों करोड़ों तक मैं समझता हूं ये पैगाम पहुंचा कि रमजान जाने का भी कोई गम है। ये एक शख्स की तबीयत थी जो अकेला माह रमजान के गम में रोने के मिजाज के हामिल भी थे, और आज 33 साल 36 साल के बाद जाकर, अगर हम मदनी चैनल से ले लें तो कई सालों के बाद जाकर इनकी मेंटेलिटी पहुंची और लोगों ने इनकी मेंटेलिटी को ऑन किया है ना। ठीक है, हो सकता है बाजों की समझ में ना आता हो, लेकिन ऑन करने वालों की भी तादाद है। अगर रोना नहीं भी आया, माइंड तो बदला। क्या यार, रमजान जाने का एक अफसोस तो होना चाहिए, अफसोस तो होना चाहिए, ये बात तो है। ये फीलिंग भी तो आएगी। एक शख्स का, जब एक शख्स का तकवा, एक शख्स की नेकी, परहेजगारी, कुरान अगर माशरे में तब्दीली ला सकती है, तो हमारी किरदार की बेहतरी हमारे घर में तब्दीली क्यों नहीं ला सकती? सुभान। आपको वो आपका एक जुमला था, वो मैं सुन रहा था, आपने मर्द को कहा ये, और मुखातिब हो गए मदनी चैनल के नाज़रीन से, कि ये वो तेल की घानी के जो बैल होता है, कोहलू का जो बैल, उसको वो नाम दिया आपने। तो वो जो औरत जो सुबह उठ के उसका ख्याल रख रही है, उसको उठा रही है, उसके लिए नाश्ता तैयार कर रही है, उसको ऑफिस के लिए उसकी तैयारी हो गई है, अब उसके घर वालों का सास ससुर का करना, बच्चों का करना, रात दोपहर की तैयारी करना, रात की तैयारी करना, अब वो तो कोलू का बैल है जो कमाने निकल रहा है। इस बेचारी को आप क्या नाम देंगे? जरूर उसको कोई नाम दे। आपने उसको कोलू का बैल क्यों कहा? मतलब ये चाह रहे हैं कि शोहर को आपने कोलू का बैल नाम दिया, तो बीवी को कोई नाम नहीं दिया। मैंने नाम नहीं दिया था, मैंने कहा था इसको तो कोलू के बेल की तरह हम लेके चल रहे होते हैं। जी जी, ये मुहावरा है, मुहावरा हर जगह फिट हो जरूरी तो नहीं ना होता। हमने भी लोग तो ये बोलेंगे ना यार, नहीं, ये तो लोगों तो अप्रिशिएट करेंगे कि मर्द को, मैंने तो यहां तक कहा था कि मर्द को नोट कमाने की मशीन बनाकर रखने वाले ये सोचें कि जब तक ये मशीन नोट निकाल रही होती है ना, इसकी ठक ठकाटक की आवाज इतनी मीठी लग रही होती है, और जब ये नोट देना बंद कर देती है ना ये मशीन, तो आवाज तो वही आ रही होती है, लेकिन अब नोट नहीं दे रही तो इसकी आवाज बुरी लगती है। जैसे बूढ़ा बाप, जब आदमी कमाना बंद कर देता है ना, अब उसकी आवाज भी बुरी लग रही होती है। और ये जब कमा रहा होता है ना, तो इसका ऑयल से भी हाथ खराब हो जाता है ना अपना, तब भी लगता है यार चलो कुछ भी है, नोटे तो दे रहा है, नोटे तो दे रहा है। अपने कपड़े खराब करके भी नोटे मतलब चीज तो प्रोटेक्शन तो दे रही है ना मशीन। तो हमने अपने घर के मर्दों को, एक तादाद है जिसने नोट कमाने की मशीन बनाया हुआ है, उस पर बात की थी कि ये नोट कमाने की मशीन नहीं है कि आप जितना मतलब कि ये डालो और वो निकाल कर, एटीएम की मशीन बना दिया है कि वो निकाल कर नोटे निकाल कर दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता। एटीएम भी उतने ही निकालेगी जितनी कार्ड की लिमिट है। तो वो 20,000 की लिमिट के कार्ड में 20,000 अगर मशीन में तब देगा ना, ऐसी बात है, वरना दे देगा। लेकिन यहाँ पे जब मैं उस वक्त भी मेरे ध्यान में सवाल पैदा हुआ था कि जब आपने ये बात बोली थी कि बाप भी घर में अगर नोट बनाने की जब तक मशीन है तब तक तो उसकी कदर है, उसके बाद वो अपनी कदर खो देता है। लेकिन क्या ऐसे केसेस हमने माशरे में नहीं देखे? और अभी एक रीसेंट अखबार में मैंने वाकया पढ़ा, ये जो एक हादसा हुआ यूरोप के अंदर, एक बिल्डिंग में आग लगी थी, तो वहाँ बच्चों ने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा,
اور ان کے ساتھ رہے کہ یہ ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں, یہ چل کے باہر نہیں جا سکتے, اور وہ ان کے ساتھ جل کے مر گئے. میں ایک ایسے اسلامی بھائی کو بھی جانتا ہوں جب ان کے والد کے پاس کوئی پیسے نہیں بچے تب اس نے اپنے باپ کی زیادہ کیئر کی, اس سے پہلے نہیں کر رہا تھا وہ اتنی. تو کیا ہم وہ ایگزامپلس نہیں لے کر آئے لوگوں کو اصلاح کے لیے؟ ہم نے تنقید تو کی, لیکن عموماً یہ بھی ایک ریئر قسم کے کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم لیتے ہیں یا اخباروں میں آ جاتے ہیں یا ہمارے کسی مشاہدے میں آ جاتے ہیں, جیسے ایک مشاہدہ بیان کیا تھا. تو اس طرح کے جو مشاہدے ہیں کیا ہم ان پہ گفتگو نہ کریں؟ بالکل ان پہ گفتگو کرنی چاہیے. اگر موضوع کا رخ اس طرف چلا جائے تو اس طرف بھی الحمدللہ ہم گفتگو کرتے رہیں, اور معاشرے کے بہتر اور خوبصورت پہلو کو ہم نے ہمارے مثالی معاشرے سلسلے میں اجاگر کیا. مگر ایسے کیسز ہیں, میں نہیں کہتا کہ ایسے کیسز نہیں ہیں, مگر اوورآل دیکھا جائے تو ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں کم پائے جاتے ہیں کہ جن میں والدین کا اس قدر کیئر کیا جاتا ہے. ورنہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ ماں باپ کو اتنا مطلب ان کو کیئر نہیں کیا جاتا. اچھا, ان کی ایک بات کو تھوڑا سا میں جو ہے نا اگینسٹ جاؤں گا. انہوں نے تو جو ہے نا مطلب بتایا کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے, اس طریقے سے ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی باپ ہے وہ نہیں کما سکتا, یا کوئی ایک جو ہے جس کی سورس آف انکم تھی ابھی اسی ختم ہو چکی, اس کو خود کو ڈسٹینس نہیں کرنے چاہیے. کیا کرے, وہ اس کی ایکسپیکٹ بڑھ جائے گی. نہیں, ایسا نہیں ہے, اس کی توقع بڑھ جائے گی. اس کی توقع نہیں بڑھنی چاہیے, وہ اس خود ڈسٹینس پیدا کر لے کہ اب میں بچے کے اوپر کیوں بوجھ بنوں. نہیں, بچوں پر بوجھ بننے کا نہیں ہے, مطلب اس کو اس کی امیدیں بڑھ جائے گی کہ یار اب مطلب کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سہارا بنے. اپنے نام آپ کا ذہن سے نکل گیا, سلمان بھائی. بندہ جب چلنا بند کر دے نا, نہیں چل سکے نا, لاٹھی تبھی یاد آتی ہے. اب تو اس کو لاٹھی یاد آئے گی نا یار, کہ میں اب نہیں چل سکتا, اب بھی میرا بیٹا میری لاٹھی نہیں بنے گا تو کب بنے گا. اس کے اوپر دوسری ذمہ داریاں بھی تو نا بیٹے کی. ذمہ داری ہم نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باپ کو سنبھالے. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہ سنبھالے نا, کم از کم اس کی عمر میں جب اس کی کوئی بولنے کی جو عادت بڑھ گئی ہے اسی کو افورڈ کر لے. ورنہ تو یہ کہ باپ دے رہا ہوں نا تو لاکھ منع کرے پھر بھی میٹھا لگتا ہے, پیسے تو آ رہے ہوتے ہیں. نہیں دے رہا ہوتا نا, اب منع کرے نا تو چپتا ہے یار, دیتا 1 روپیہ نہیں اور منع کر رہا ہوتا ہے. یہ سوسائٹی کی باتیں ہیں. باپ کو جب بہت زیادہ ضرورت تھی, اگر ہم اوور آل دیکھیں تو ایک محلے کے اندر اگر 100 گھر ہیں ان میں سے یہ ایک گھر کی کہانی ہوگی, مگر باقی 90 گھروں میں جو ماں باپ ہیں وہ بڑے ریسپیکٹفلی رہ رہے ہیں. نہیں, ہم تو بزرگوں کے ساتھ ہم نے تو سلسلے کیے ہیں حضور, یہ آپ کی سوچ ہے, بہت بزرگوں کے ساتھ سلسلے کیے ہیں. زیادہ تر مطلب کوئی بھی اس طرح تھوڑی بولتا ہے یا تمہاری آوازوں کو پسند نہیں ہے. روڈ انداز ہے نا, بے رخی, یہ بتاتی ہے کہ بیٹا باپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کلید ہے ہمارے یہاں, ٹھیک ہے, والدین کے لیے کتنا ہوتا ہے, نہیں ہوتا اتنا نہیں. دعوت اسلامی میں ایک بات, دعوت اسلامی میں اپنا ایک قصہ سناؤں گا. جی, کہ میں کچھ سال پہلے میں نہیں تھا ماحول میں, پھر آن اینڈ آف, جب آف ہوا تو بہت ساری چیزیں چھوٹتی گئیں. اور جب میں نے اپنے اندر ایک چیز نوٹ کی تھی کہ رسپیکٹ جاتی ہوئی نظر آئی, مجھے 1-2 مرتبہ ہوا تھا, اللہ مجھے معاف کرے. اس کے بعد دوبارہ میں نے جب جوائن کیا یہاں پر تو میرے والد صاحب حیات نہیں ہے, میں یہاں آ کے یہاں بیان سنتا تھا صاحب کے, میں نے بہت رسپیکٹ سیکھی ان سے. مطلب یہاں مجھے رہتے ہوئے جو میرے والد صاحب کے جو خدمت جو میں نے کی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ نہیں تھی, پوری نہیں کر سکا. جتنی کر سکا وہ یہاں رہتے ہوئے, یہاں ماحول میں رہتے ہوئے میں نے کی. اور یہاں کی برکتیں, ان کے بیانات اور سنتا تھا میں, اور اسی سے یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہر تھوڑی دیر میں انجیکشن لگتا رہتا ہے تو وہ یاد آتا رہتا ہے, نہیں یار مجھے اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے, یہ میرے والد ہیں. مجھے پھر وہ چیز میری جو ہے نا وہ رہی اپنی جگہ پر. اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ آپ بھی تھے میرے والد صاحب کے انتقال میں, تو میں دلی طور پہ مطمئن ہوں, میں نے زندگی میں کبھی بھی ان سے بدتمیزی نہیں ہوئی مجھ سے الحمدللہ. اور یہ یہاں کی برکت ہے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, میرا پیر کا فیضان ہے ان کے بیانات سنتے سنتے. سب یہ بات میں بھی کہنا چاہوں گا جی. میں بالکل اپنی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے والدین کے ادب کا, احترام کا یقیناً جو ہے وہ ایک جذبہ تھا. لیکن آپ کے ساتھ جو ایک مثالی معاشرے سلسلے کے اندر جو آپ نے ایک بات کہی, یہ میرے دل پہ نقش ہو گئی.
اور آج تک ہے. اور میں اب وہ بالکل ہی وہ جسے آپ بولیں کہ معاملہ تبدیل ہو گیا ہے. یعنی اب میں آپ والد کی بات کرتے ہیں تو میں ایموشنل سا ہو جاتا ہوں. آپ نے ایک بات کہی تھی, آپ نے فرمایا تھا کہ باپ نے فون نہیں کیا, اس کی جو ہے وہ اولاد شکایت کرتی ہوگی. کیا کبھی باپ کے موبائل میں کوئی 500 روپیہ ایزی روڈ بھی کبھی کروایا, کبھی کوئی اس کو باپ کے موبائل میں کبھی بیلنس بھی ڈلوایا کچھ؟ تو یہ آپ کے مدنی پھول, سبحان اللہ, اللہ آپ کو برکت دے, آپ کو زندگی دے. میں پرسنلی نیچے تعزیت کر رہا تھا, ایسا میرے ساتھ بھائی صاحب نے ایک ورڈ کہا تھا مہنی میں, ڈکنوں ہوئے تو نا کھلے تو خبر پہ تھی. تو ڈکن ہوتا نا, یہ کھلتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی ساری باپ نا گھر کا ڈھکن ہے. اللہ اکبر. جب جاتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے کہ اندر سے کیا کیا نکلتا ہے. اولاد بڑی مستی کرتی ہے اندر اندر. اللہ اکبر, بڑے پیارے مدنی پھول. جی, اٹھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ باپ نے کتنی چیزیں گھر میں ڈھکی ہوئی تھی. حقیقت بات ہے. نہیں ہے دنیا میں. اگر آپ جائیں یورپ اور آپ جن ملکوں کی آپ مثال دے رہے ہیں, اس میں بوڑھوں کا سہارا جو ہے نا, کہ ٹونی پونی ہے, چھوٹے چھوٹے کتے, جتنا خوبصورت کتا ہو اس کا اتنا سہارا بن جاتا ہے. کتے کے نام پر اپنی وراثت کر دیتے ہیں. نہیں ہے, اولاد کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ایک جوان بچہ ایک اتنے سے کتے کو عزت کے ساتھ پیشاب کرا رہا ہے روڈ کے بیچ پر کھڑا رہ کر, اور انتظار کر رہا ہے کہ جب کتا پیشاب سے فارغ ہو جائے گا تب میں اس کتے صاحب کو لے کے چلوں گا. اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ اپنے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ جن گھروں کا یا جن لوگوں کے یہ ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہی کیا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو نہیں توجہ دی. ممکن ایسا, مگر یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے. سلسلے کا ماحول چینج کر دیتے ہیں آپ. ابھی بھی جیسے یہ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے تھے, اسلم بھائی بھی, شداد بھائی بھی, بالکل کیا مطلب بات ہے. کچھ کالز لیتے ہیں, شامل کرتے ہیں. نویر سنت کا فیضان ہے ماشاءاللہ, اللہ آپ کی زبان میں اور تاثیر پیدا کرے اور ہمیں یہ تاثیر دینے والا بنائے. کچھ کالز لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ مثالی معاشرے کے فیس ٹو فیس پر آتے ہیں انشاءاللہ. جی, یہ اشداد بھائی یوں ہوتا ہے, بندہ ایک جملے پہ فلسفہ بھول جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محسن میں بھی وابستہ ہوں, اشعار بھی یاد اور مطلب مناجات بھی پڑھنا پڑھانا بھی سلسلہ رہتا ہے. آخری سلسلے جو ہمارے ہوئے نا نگران شورا کیفیت میں ہوتے تھے, ہمارے اکبر بھائی سلسلے کے پروڈیوسر ہیں, ان کو بھی کاش ہم دکھا پاتے آج سلسلے کی اسکرین پر. بہرحال تو اکبر بھائی مجھے آئیے میں کہتے ہیں شعر پڑھو, شعر پڑھو, شعر اٹھائیں آپ. اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جملہ سارے فلسفے کو کیا کر دیتا ہے, آگے پیچھے کر دیتا ہے. مجھے الحمدللہ بڑی شفقت فرماتے ہیں. لبیک سلسلے میں بھی آتا ہوں اور بھی دیگر سلسلوں میں جو ہے وہ ترکیب ہوتی ہے. ویسے بھی بڑا ایک اچھا انداز ہے میرے ساتھ نگران شورا کا, شفقت بھرا اور ایک شفیق باپ کا سا ماشاءاللہ ایک انداز ہے, بڑا پیارا انداز. لیکن ایک سلسلے کے اندر شرم و حیا پہ سلسلہ کرنا تھا. میں بڑی تیاری سے سوچ سمجھ کے تربیت بھی کرتے رہتے ہیں کیسے کرنا ہے سلسلہ. اب میں بیٹھا ہوں, میں آ کے بیٹھا سلسلے میں, مجھے نگران شورا نے آتے ہی میں نے کہا جی آج شرم و حیا کے موضوع پر بات کریں گے اور یہ اور اس طرح. مجھے نگران شورا نے ایک بات کہی کہ شرم و حیا پر بات وہ کرے جو شرم و حیا والا ہو. اللہ, ایک بزرگ نے فرمایا مجھے, رسالہ کشیریہ کا حوالے سے میں نے آپ سے بات جی کہ شرم و حیا پر بات وہ کرے جو شرم و حیا والا ہو. اس جملے نے میرے سارے فلسفے کو بھلا دیا اور میرے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے. آج آپ بیٹھے ہیں, آپ کو بھی اس کا مشاہدہ جو ہے آج ہو ہی رہا ہے. یہ ایسے بھی ہو جاتا ہے. چلیں بہرحال کچھ کالز دیتے ہیں, پھر آپ کی باری. آپ آج کریں نا سوال نمائندگی کہاں ہے سکھانے کے لیے شہزاد بھائی, آپ کو بھی پتہ ہے. اور ہم میں سے ہر ایک کا موسٹلی یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ناظرین تک کوئی پازیٹیو میسج پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, ہم بہت سارے بیہائنڈ دا سین ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن جب ہم کیمرے کے سامنے, اسکرین کے سامنے آتے ہیں تو ہمارا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ہمیں دیکھنے سننے والے ہیں وہ کچھ لیسن لیں, کچھ سیکھ کر کھڑے ہوں اور ان کو لگے کہ ہمیں کچھ ملا ہے. جی, تو اس میں پھر اپنے بھی بولنے کے بہت ساری چیزیں نا تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہ, ہم لوگ اسکرپٹڈ, آپ کو پتہ ہے ہم اسکرپٹڈ نہیں ہوتے. موسٹلی ہم لوگ اسکرپٹڈ نہیں ہوتے. کوئی تیرے نہیں ہوتے کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے, آپ نے یہ سوال کرنا ہے, میں نے یہ جواب دینا ہے. نارملی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اب چونکہ ایک اصلاحی امت کا ایک ذہن دیا ہوا امیل سنت نے, تو بیٹھے ہوئے تو اپنے کو بھی سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو ناظرین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نکل رہا ہوتا ہے, تو ہم آپس میں چل رہے ہوتے ہیں. فیصل بھائی سوال سوچ کے رکھیں, ابھی آپ کی باری آنے والی ہے کالز کی بات. جی کچھ کالز شامل کر لیتے ہیں.
میرا نام مزمل احمد فیروزی ہے. میں شعب صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں اور الحمدللہ رمضان میں ہم نے روزانہ افطار کے بعد مثالی معاشرہ عمران صاحب کا پروگرام ہم نے بی مائی فیملی دیکھا. اور آج جو ٹاپک تھا آج کا جس میں وہ بچوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ اپنے والدین سے محبت کریں, ان سے لگاؤ کریں, ان کی خدمت کریں, ان سے اگر کوئی گستاخی یا بدتمیزی ہوئی تو اپنے والدین سے معافی مانگیں. تو الحمدللہ آج اس پروگرام کی برکتوں سے میرے دونوں بیٹے عمر فاروق فیروزی اور ابوبکر صدیق فیروزی نے اپنی والدہ کو گلے لگایا, ان سے معذرت کی, مجھ سے ہی معذرت کی. بڑی خوشی ہوئی کہ ایک چینل اس طرح کا کام کر رہا ہے جس سے ہمارے بچوں میں آج ترغیب پیدا ہو رہی ہے کہ اپنے والدین کا ادب کریں اور وہ معافی مانگتے ہوئے شرمائے بنا اور اپنا کھل کر اظہار کر سکیں. میری بیٹی حفصہ فیروزی بھی الحمدللہ ایک مدرسہ مدینہ ہے بچوں کا, وہاں پڑھنے جاتی ہے, مدنی منی ہے اور وہ بھی مدنی چینل بڑے شوق سے دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برکتیں سے بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مدنی چینل کو اسی طرح کام کرنے کی توفیق دے کہ وہ نوجوانوں کی اصلاح صحیح طریقے سے کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے کل والے سلسلے کی کال جو کل سلسلہ گزرا یہ اس کا فیڈ بیک کی کال. جی ماشاء اللہ مرحبا. جی پورا رمضان الحمدللہ دیکھے تھے اور الحمدللہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملا تھا اور ایک بالکل نیوٹرل ہو کر ایک عرض کروں کہ ماشاءاللہ سے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری دینی تعلیم ہے. دینی تعلیم پیچھے آپ کے ہوگی تو انشاءاللہ تبارک آپ بیوی کی خدمت بھی کریں گے اور آپ کے بچوں کی امی جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ بھی کرے گی, آپ کے بچوں کا خیال بھی کرے گی. آج جیسے عید تھی ہمارے یہاں تو ابھی گھر میں مہمان آئے سب چلے گئے, گھر کے سارے برتن میں نے صاف کیے ہیں. تو اس میں حرج کیا ہے؟ نیکیاں ملتی ہیں. کیا بات, یعنی یہ ہم نے مدنی چینل سے سیکھا ہے, آپ لوگوں سے سیکھا ہے. تو یہ تو وہاں رہ کر یہ چیزیں یعنی دیکھ نہیں رہے, سیکھ نہیں رہے. تو معذرت کے ساتھ یہ اسلام بھائی جو ہے نا یہ ان کا سوال بنتا نہیں. جی جواب ابھی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یعنی انہوں نے کر لیا ٹھیک ہے نا, وہ اچھا ہے, لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ بھی دیکھیں اسی دنیا میں رہتے ہیں. میری بات نہ کریں آپ اپنی بات کریں. ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں میں آپ سے پھر سوال کر لوں گا آپ نے کتنی بار دھوئے ہیں برتن نا, تو یہ پھر آپ جواب نہیں دے سکتے. کرنے چلیں آپ بتا دیں. کئی دفعہ برتن دھوئے. اللہ اکبر. کئی دفعہ. حاجی عمران نگران شورا میں گھر میں صرف عمران ہوں. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں عرض کرتا ہوں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھر میں یوروں جیسے بچے رہا کرتے ہیں. اللہ میں تھوڑا سا دل کے کسی ایک کونے میں جب ایک بندہ, میں آپ نے مطلب ازمپشن کریں کہ ایک بندہ برتن صاف کر رہا ہے تو یار میں نگران شورا ہوں ٹھیک ہے, میں آپ سے یہی سوال پوچھنے والا تھا کہ حاجی عمران ایز اے سن وہ کیسے ہیں؟ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مطلب ان کے والد صاحب تو مطلب ہیزیٹیٹ تو نہیں ہوتے کسی چیز کے اندر؟ یہ میں بتاتا ہوں, یہ میں بتاتا ہوں, یہ تو میں بھی بتا صدیقی صاحب بھی بتا سکتے ہیں. جی آپ بتائیں, اسلم بھائی بتا سکتے ہیں, آپ لوگ بتائیں. جی آپ جواب دیں سلمان بھائی کے سوال کا. صدیقی صاحب میرے ایک سلسلے کی وجہ سے ریکارڈنگ کا کچھ ہمارا سلسلہ ہوا, ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ وہ ایک پراؤڈ فادر ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور ان سے مل کر مجھے اتنی ہی بلکہ شاید اس سے زیادہ خوشی ہوئی جتنی مجھے نگرانی شورا سے مل گئی. بہترین باپ بہترین اولاد. میں دو لفظوں میں اس کو ختم کر رہا ہوں. مدینہ. اسلم بھائی میری جو ہے وہ دوستی ہے بغداد رضا جو نگرانی شورا کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ میری اچھی دوستی ہے. وہ اکثر قصے سناتے رہتے ہیں کہ نگرانی شورا کس طریقے سے اپنے والد سے بات کرتے ہیں, ہر وہ چھوٹا بڑا دن یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ جاتے ہیں, کبھی بہت زیادہ بھی بزی ہوتے تو پہنچتے ضرور ہیں وہاں. تو اتنی مصروفیات ہونے کے بعد اور ان کو اس طرح ٹائم دینا اور یہ ساری چیزیں دیکھنا, تو اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا تھا. سلمان بھائی میرے والد صاحب آتے ہیں الحمدللہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. اللہ کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ میں اپنے والد صاحب کی دستبوسی نہ کروں, ایسا نہیں ہو سکتا. وہ میرے والد صاحب. مجھے ایک مرتبہ بس مجھے یہی بات میں آگے بڑھانا چاہ رہا تھا کہ مجھے بتایا تھا کہ یار آج بھی نگران شورا جو ہے, انہوں نے کہا ابو جو ہیں, انہوں نے کہا تھا, میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ آج بھی میرا ابو ہاتھ چومتے ہیں. میرے گھر میں الحمدللہ میرا ابو حیات ہی تھے اور انہی دنوں میں میں نے ہاتھ چومنا میں نے شروع کر دیا تھا. تو بہت خوش ہوئے تھے میرا ابو کہ یار آج تو کوئی بڑا دن تو ہے نہیں. میں نے کہا میں نے آج سے نیت کی کہ آپ کا ہاتھ, جب بھی گھر جاتا تھا آتا تھا امی ابو اب عادت بنا دی ہے کہ ہاتھ چومنا. میں کہہ سکتا ہوں ریگولر میرے بچے میرا ہاتھ چومتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں الحمدللہ ریگولر میں اپنے والد صاحب کی دستبوسی کی, جب بھی میرے والد صاحب کا ماں بیٹھیں گے
میں آؤں گا جاؤں گا میں اپنے والد صاحب کی دستبوسی کروں گا. ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرے پیر کا فیضان ہے. میرے پیر صاحب ایسے جیسے میرے گھر میں میرا دادا بھی میرا پیر ہے, میرے گھر میں میرا نانا بھی میرا پیر ہے, ہر چیز میرا پیر ہے. تو الحمدللہ ہمارے یہاں ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ماحول بننا چاہیے. میں تو مدنی چینل کے ناظرین کہتا ہوں کہ اس طرح کا ماحول رکھیں. حامد بھائی کا نگاہ تھا, سلمان بھائی نگران شورا سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے والد صاحب جو ہے وہ چونکہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے تو چیئر غالباً یہی چیئر تھی نگران شورا کے والد صاحب کی, وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حاجی صاحب کو میں نے دیکھا یہ وہاں پر بیٹھے, وہاں سے اٹھے اور پھر آ کے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے جو ہے وہ قدموں میں بیٹھ گئے. یعنی یہ مجھے لگا, پھر میں نے لبیک سلسلے میں سوال کیا ان سے, میں نے کہا آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے اٹھے اور وہاں سے آپ یہاں اپنے والد صاحب کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. نگران شورا نے مجھے کہا کہ میں بالقصد وہاں سے اٹھ کے آیا تھا کہ میں والد کے قدموں میں بیٹھ رہا ہوں, اور دوسرا اس میں فائدہ یہ تھا کہ چہرہ بھی قبلہ روح ہو رہا تھا. تو یہ بڑی پیاری کی بات ہے ماشاءاللہ, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے عمل ہو جائے ہمارا بھی. کوئی اولاد ایسی نہیں جو باپ کی عزت کرے اور اس کی عزت نہ ہو. سبحان اللہ, کیا بات. یعنی باپ کی عزت کرنے سے اولاد کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. جی بڑا مشہور قول ہے نا کہ جس نے دنیا میں صحیح وقت پر اپنے باپ کی بات سن لی اس کو دنیا میں کسی اور کی بات سننے نہیں پڑے گی. باپ کی تو بات ہمیں جو سننی چاہیے, وقت صحیح ہوتا ہے وہ. کیا بات. آپ نے جب بھی باپ کی بات اسٹیج کے اوپر میں آپ نے جب بھی باپ کی بات سنی نا وہ صحیح کیا ہے, سن لو, کوئی حرج نہیں ہے. مطلب باپ اگر باپ ٹھوکر مارے گا جب اس کے قدموں میں بیٹھو گے. اللہ مرینا جی کال شامل کرتے ہیں. فیصل بھائی جی آپ بھی ہیں؟ جی بالکل ہے. چلیں ٹھیک جی, آواز لگاتے رہے. السلام علیکم جی, اسلام آباد سے. عمران بھائی آپ کا یہ چینل بہت اچھا ہے. یہ جو آپ نے میاں بیوی کی بات کی ہے یہ بہت اچھی بات کی ہے, تاکہ عمل کیا تو میرے گھر میں بڑا سکون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو بھی مشورہ دوں گا, عمل کر کے دیکھیں. سبحان اللہ. یہ نا یہ جھجک ختم کر دیں, یہ جھجک ختم کر دیں. مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے گھر میں چائے بناتا ہوں, مجھے موقع ملتا ہے میں اپنے گھر میں یہ کام کر لیتا ہوں. موقع کم ملتے ہیں مجھے. موقع ایسا نہیں کہ مجھے کوئی موقع دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھ کے کرو, لیکن ہوتا ہے بعض اوقات. جیسے میں رات کو دیر سے جاؤں گا گھر پر تو میرے مزاج میں نہیں کہ میں گھر والوں کو اٹھاؤں. فریج کھول لیں گے, کھانا کھانا ہے نکال لیں گے, گرم کر لیں گے, یا کبھی جیسے سحری کرنی ہے مساغت ہو تو گرم کر لیں گے, خود اب چائے بنا لیں گے, اور اگر چائے کی پتی لی تو دھو لیں گے, کبھی برتن دھو لیں گے. کبھی اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے اپنے موڈ پہ کیا ہے نا, لیکن آپ تو ہمارا موڈ چینج کرانے کی بات کر رہے تھے. نہیں میں نے یہ کیا ہے نا, تو دیکھیں ایسا یہ گھر کا ماحول بدلے گا جب ہم پلیٹیں اٹھاتے ہیں نا, یا ہم جب دسترخوان اٹھاتے ہیں نا تو گھر سے باقاعدہ آواز آئے گی آپ کو, آپ رہنے دیں. یہ اچھا کہ آپ رہنے دیں. دو چیزیں آپ نے کہی ہیں. ایک تو یہ سچویشن آپ نے بتائی کہ ایسا ہونا چاہیے. ایک سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مرد زینے چڑھ رہا ہے تو اگر عورت اس کے زینے چڑھنے کی آواز سن رہی ہے تو اس کے چہرے کا جو رنگ ہے وہ اس کا تغیر آ جانا چاہیے. کیا غصے میں نہیں کہ یار اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. ہاں تو جب وہ اصل میں اس کے زینے کی آواز چڑھنے کی آواز آئے گی تب نہ کہ جب اس کا مزاج ایسا ہوگا. ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو تو یہ جو دھمک چپلوں کو پسند نہیں تھی, تو اس کو تو چڑھنا ہی ایسا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے سبحان اللہ اللہ اکبر کہتے, سبحان اللہ سے یاد آئے اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھے. ہاں تو ٹھیک ہے, اچھا ہے. تو اس کو اگر اس کا مزاج اچھا ہوگا تو اس کے چہرے پر چمک آ جائے گی انشاءاللہ, اور اگر اس کا مزاج وہ بد مزاج ہوگا تو چہرہ وہ بیچاری گھبرائے گی. دو چیزوں کو ملا رہے, ایک بد مزاج ہونا اور ایک روب و دبدبا ہونا. اب دونوں چیزوں کو ملا رہے ہیں. کیوں روب و دبدبے کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا کس چیز کا روب و دبدبا چاہیے یار؟ آپ دو چیزوں کو نہیں, دونوں میں تھوڑا سا جو نا فاصلہ ہے. کیا کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ چلو آپ بتا دو کیسا ہونا چاہیے مرد کو گھر میں. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ چہرے کا جو رنگ ہے وہ نہیں, آپ بتاؤ کہ ایک شوہر کو گھر میں کیسا ہونا چاہیے. چلو ایک مثالی معاشرہ وہ کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر. چلو آپ بتاؤ شوہر کو کیسا گھر میں ہونا چاہیے. کہ ایک برتن بھی گرے تو اس کی مطلب سوئی بھی گرے تو اس کی آواز نہیں, ایسا سناٹا ہونا چاہیے, ایسا دبدبا ہونا چاہیے. پن ڈراپ سائلنٹ. یہ تو آپ جنگ کی صورتحال بتا رہے ہیں. نہیں ایک بندہ ہے. اچھا یہ تھوڑی سی ہونے سے کیا ہوگا؟ چلو ایسا ہو گیا, کیا ہوگا؟
होगा तो उसके तो इफेक्ट तो बाद में पता चलेंगे। क्या चलो क्या होगा, मैं ये तो देखो ना, कोई भाई किसी नतीजे को देखकर ही बंदा कोई ना कोई एक्शन प्लान करता है ना। ऐसा हो कि बिल्कुल घर में आए तो खौफ और दहशत, सुई तक ना गिरे, सांस की भी आवाज फिर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। खांसी भी आए तो आदमी बाथरूम में चला जाए, क्या होगा? खांसी आए तो आदमी बाथरूम में चला जाए, छींक आए तो आदमी गैलरी में चला जाए, कुछ भी इसका मतलब कि मारा मारी होगी। ऐसा माहौल से आपको क्या फायदा क्या होगा ये बता दें। चलो फॉर एग्जाम्पल ऐसा माहौल बन गया कि किसी शोर साहब के आने पर बिल्कुल एक हैबत तारी हो गई, एक मतलब वहां जलजला आ गया, भूत आ रहा कोई, मतलब नहीं भूत नहीं बोल रहा, शोर साहब है, ठीक है, ऐसा हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब चाहते क्या है, अब क्या चाहते हैं आप ऐसा कर लेने से? एक वट जो मतलब अपने अंदर एक करार मिलेगा, तो ये करार आपकी ईगो को मिल रहा है ना भाई, हाय हाय, ये आपकी ईगो को करार मिल रहा है ना। तो ये तो एक दुनिया का कौन सा माशरे का समझदार आदमी होगा जो बोलेगा कि ये सही है? गलत है। एक मर्द को घर में ऐसा होना चाहिए कि वो जैसा वो चाहे ना घर में ऐसा हो रहा हो, घर में जिस तरह का वो चाहता हो बस वही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई हरज नहीं है। ये सॉफ्टनेस से हो सकता है, लेकिन सॉफ्टनेस तो बहुत ज्यादा फिर सामने वाले को शेयर देती है ना। नहीं ऐसा भी तो मैं नहीं कह रहा ना, इन्होंने कहा ना उमर भाई ने, अम्मार भाई ने, इन्होंने कहा ना कि ना कहने की भी आदत रखे, नहीं आज मैं ये जाना है, नहीं जाना, ये लेना है, मुझे नहीं लेना, कि जहाँ कोई हरज नहीं है। कभी कभी देखिए आप जब अपने किरदार और अंदाज के साथ एक अच्छी घर गृहस्थी लेकर चलेंगे ना फैसल भाई, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ने चाहा तो। और जिन घरों की बास जगह पर मिसाल दिया यार कैसे हो सकता है, वहां बाज़ औक़ात बद अखलाक, सर चढ़ी हुई और तहजीब से आ रही औरत बाद औक़ात गले पड़ जाती है, ठीक है। मैंने एक रिवायत बयान की थी उस सिलसिले में कि एक बद अखलाक औरत मर्द को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है, ये रिवायत है, ठीक है। तो इन चीजों को भी मद्देनजर मैं रखता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अच्छों को तो अच्छे तो सबके साथ अच्छे होते हैं। आपकी स्पिरिट ये देखनी है कि आपने बुरे को अच्छा किया, वाह सुभान अल्लाह। आपके अखलाक को, यानी वो बेचारी जिस अंदाज से भी घर पर आई है, वो क्या आप उसके सामने एक अपना को मॉडल नहीं दे सकते? वो आपको देखकर चेंज क्यों नहीं हो सकते? दिन रात आपके साथ रहती है, खाती पीती है, रोती है, और रोती भी होगी, चलो सब कुछ करती है, तो वो आपको देखकर क्यों नहीं बदल सकती? साथ नहीं रोती तो कम से कम आपके सामने जरूर रोती है, सामने जरूर रोती है, या पीछे रोती होगी। इमरान भाई आप ही तो कहते हैं वो एक बयान में मुख्तलिफ है ना कि ये टेढ़ी पसली के बजाय कोई भाषा ही नहीं समझती, तो जब आप खुद कहते हैं अपने बयान तो वो भाषा ही नहीं समझती। औरत टेढ़ी पसली है और इसके मिजाज में टेढ़ापन कज्जी रहेगी, ये तो हदीसों से साबित है ना। ये तो हमें समझाया गया है ना, ये किसको कहा गया है? हमें कहा गया है ना कि ये है, तुम इसके इस टेढ़ेपन से फायदा उठाओ, इसको सीधा करने की कोशिश ना करो। तो इसके अंदर ये थोड़ा बहुत जो मिजाज के अंदर ये चीजें हैं, और जब फिर मुफ्ती अहमद याका नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि वो जो टेढ़ी है ना वो सबसे ऊपर वाली पसली है ज्यादा, और इससे आपने इस्तिआरा लिया, इशारा लिया कि इससे ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा तकलीफ होगी, और ऊपर वाले हिस्से में जबान है, ठीक है। औरत के मिजाज में एक लिखा गया है कि ये इसके साथ कितना ही कर लो ना, आखिरकार ये बात होगा, ये कह देती है आपने मेरे लिए क्या किया है। तो अगर कभी कोई ऐसी बात सुने ना तो इसके पर गुस्से ना करे, अपने ईमान को ताजा करे कि मेरे आका ने कितनी सच्ची बात फरमाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह क्या सॉल्यूशन बयान किया हुजूर, सुभान अल्लाह। मिसाल माजरे में वर्शन ही मतलब तब्दील कर दी है। वाह जी, अपने ईमान को ताजा करे, वाह मेरे आका क्या गैब की खबर दी है, क्या प्यारी खबर दी है। यहाँ आपने जो है ना चैप्टर क्लोज कर दिया, यहाँ आपने चैप्टर क्लोज कर दिया। नहीं चैप्टर क्लोज किया तो आपको ये भी समझा दूं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने आखिरी कलीमात अपने ज़ाहिरी हयात में अता फरमाए, वो मर्दों के लिए फरमाए कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरना। सुभान अल्लाह। जब किताब में किसी दानिश्वर का ये जो माजरत के साथ ये जो आप कह रहे हैं ना, ये कभी भी सलमान भाई अंदाज इख्तियार मत कीजिएगा। शोहर एक शफकत करने वाला
اور ایک گھر کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلانے والا ہوتا ہے، وہ کوئی جابر حاکم نہیں ہوتا گھر کا کہ اس کی آواز کی دبدباٹ سن کر بچے سہم جائیں، عورت سہم جائے. وہ آپ کی اس طرح مطلب کہ کوئی آپ سے ڈرنے کے لیے اس کے ماں باپ نے آپ کو نہیں بھیجا. اس کے ماں باپ نے اس کی پرورش کس طرح کی ہے کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جس کو آپ ڈرا رہے دھمکا رہے ہیں، اس کی ایک چھینک پر اس کا باپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا تھا. آج وہاں سے نکل کے وہ آپ کے پاس آئی ہے. اگر وہ واقعی اللہ نہ کرے بد اخلاق ہے، خدا نہ خواستہ بدتمیز ہے، خدا نہ خواستہ اس کی طریقہ کار درست نہیں ہے، تو آپ کے پاس اس کو درست کرنے کے طریقے کتنے ہیں؟ آپ نے سیکھا ہی کیا ہے؟ صرف یہی مانتی ہے کہ نہیں؟ آج یہ تھوڑی ہوتا ہے. لیکن عمران بھائی دیکھیں بیویوں کو بھی سمجھائیں. جی ریزلٹ اورینٹڈ ہے نا، جلدی ریزلٹ اورینٹڈ نہیں. اینٹی بایوٹک کھانے سے جلدی وہ طبیعت بحال تو ہوتی ہے، لیکن جب اینٹی بایوٹک بندہ کھاتا ہے نا تو وہ اس مرض کے ساتھ ساتھ اچھی چیزوں کو بھی تباہ کر رہی ہوتی ہے. آپ اپنا یہ اینٹی بایوٹک فارمولا یوز کرنے بیٹھیں گے نا تو اس چیز کو تو ایٹ اے ٹائم آپ کنٹرول کر لیں گے، مگر اس کے اندر جو آپ کے لیے جو خوبیاں بھری ہوئی تھی نا اس کو بھی آپ کا یہ اینٹی بایوٹک ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ تباہ کر رہا ہوگا، جس کا اثر آپ کو بعد میں پتا چلے. یہی بات ہے. دانشور کا قول جو میں آپ کی خدمت درس کرتا وہ یہی تھا. وہ دانشور اپنے کو دانشور بولے گا. آئندی گال کریے الحمدللہ. آپ کی اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ آپ تو دانشوروں کو دانش مندانہ رائے دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت. اور کسی کتاب میں یہ ضرور پڑھا تھا کہ عورت کی شخصیت سازی جو ہے نا، عورت ایک موم کی طرح جس کی شخصیت سازی مرد کے رویے کا سانچہ ہوتا ہے. مرد کے رویے کا جو سانچہ ہوتا ہے نا وہ اس کی شخصیت سازی کرتا ہے، اس کے مطابق وہ آگے بڑھتی رہتی ہے. تو رویے انسان کے جو ہوتے ہیں نا وہ لے کر آتے ہیں. اور ہم اپنے رویوں کو تبدیل کریں. جو گھروں میں بیٹھی اسلامی بہنیں ہیں ان کو تو ایک ہی مشورہ ہے بھائی کا، اسلامی بھائی کا ایک ہی مشورہ ہے کہ آپ صرف صبر کریں اور خوش اخلاقی کے ساتھ گھر چلائیں. بس مدینہ ایک ہی مشورہ. شکر کا بھی مشورہ دے دیں عمران بھائی، سوری سلمان بھائی، شکر کا بھی مشورہ دے دیں اسلامی بہنوں کو کہ وہ شکر کریں. بہت ناشکراپن کرتی ہیں. شکر کریں تو اللہ بہت دے گا. دیکھیں باپ کے بعد جو سب سے زیادہ ناز اٹھاتا ہے نا کسی عورت کے تو وہ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے. تو اس کو شکر کا بھی تھوڑا درس دیں کہ وہ شکر کرے، ہر حال میں شکر کرے. اتنی نا قدری نا شکری تو بہتر. تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا ان کے، وہ دونوں جو ہے نا مطلب شکر کے جیسے میں نے کہا کہ باپ کے بعد شوہر جو مطلب ہے نا بہت زیادہ ان کے ناز اٹھاتا ہے. باپ کی تعریف اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ میرا باپ یہ، میرا باپ وہ، ان کے فضیلتوں کے مطلب انبار ہوتے ہیں. اور شوہر کی جو مطلب کسی سے کوئی بات بھی ہوگی تو وہ فضائل بیان نہیں ہوتے شوہر کے. ایسا بھی مطلب تھوڑا سا پش کر دیں آپ. تو مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ تو مجھ سے گھیر، ہم تو فیس ٹو فیس کرنے کے لیے آئے ہیں. میں یہ ہوتی ہے بات. کچھ کال آئی تھی تو عمران بھائی کروا رہے ہیں. مجھے تو اب یہ کروانے تھا میرے آئے تو تھے فیس ٹو فیس کرنے کے لیے اور اپنے چیک کو کیش کروانے شروع کر دیا. نہیں آپ مجھ سے کیوں کروا رہے ہیں؟ میں تو مطلب کہ آپ تو مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں نا جو بیچارے سلمان بھائی نہیں کر سکے تھے، ہم سے جو کمزوریاں رہ گئی تھی، ہم سے جو یہ رہ گیا تھا وہ رہ گیا تھا. آپ تو اپنے ٹاپک پر ہیں، آپ اپنا معاملہ کیوں درست کروانے بیٹھے میرے سے یہاں؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو دعویٰ تھا کہ نمائندگی یہ صحیح طرح سے نہیں کر رہے تو یہ دعویٰ بلا دلیل تھا نا. آج آپ دیکھیں آپ بھی آج وہی کر رہے ہیں جو میں بھی کرتا ہوں. دیکھیں ہم نے بالکل ڈینائی نہیں کیا تھا کہ آپ بالکل ہی کیا ہے نا، بالکل ہی آپ نے کوئی ہے نا. تو بھائی ان کو بھی تو کوئی 400 انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. دیکھیں جب ہمارا ٹاپک چل رہا تھا میری آزادی، جی اس وقت بھی کوئی بہت زیادہ کاؤنٹر نہیں کیا. دیکھیں آزادی بہت قسم کی ہے اور آزادی ود لمیٹیشنز بھی ہوتی ہے، مگر وہ جو آپ نے ڈیفائن کی تھی آزادی اس میں کہیں اسپیس بھی تو دیں کہ مطلب انسان آزاد ہو. میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ کروں. دیکھیں جب گفتگو ہو رہی تھی اس وقت، کیونکہ منوان تو یاد نہیں ہے لیکن اس وقت جو ایک منوان کہ جو ہے فیل یہ ہو رہا تھا کہ آزادی تو کہیں دور ہی رہ گئی، ریسٹرکشنز جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آ گئی ہیں. یعنی میں یہ فیل کروں کہ دیکھیں میں ایک انڈیویجول پرسن ہوں اور مجھے یہ آزادی ہونی چاہیے جو میں چاہوں وہ میں کر سکوں نا. مطلب اب میں چاہ رہا ہوں کہ میں کہیں جاؤں لیکن آپ کی طرف سے یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی ایسی جگہوں کو نہیں جانا چاہیے.
तो अब वो जो एक रिस्ट्रिक्शंस डेवलप हो रही होती है, मतलब मैंने पाबंदियां बढ़ाई हैं जी, ऐसा फील हो रहा था। आप ये बताइए कि मुल्की और रियासती हवाले से अगर आप गौर करें, दुनिया में इस वक्त वीजा पाबंदी बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। हालात बिगड़ते हैं ना तो पाबंदियां बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो आजादी तो ना रही ना, आजादी सल्ब हो रही है ना। भाई मैं कह रहा हूँ वो आजादी, वो रुकना है ना, रिस्ट्रिक्शन होना और ये आजादी का कम होना, ये हालात को काबू करने के लिए होता है। और वो नेगेटिव, हर पाबंदी नेगेटिव थोड़ी होती है। आप हर पाबंदी को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? तो पाबंद हो गया ना, मैं नेगेटिव तो इसलिए ले रहा हूँ कि जब मतलब हालात ऐसे ना सर, हर जगह आप यूं मतलब कि वो खुले बंदों नहीं घूम सकते आजकल, हालात ऐसे नहीं है। आपको माशरे में कोई सुधरी हुई चीज नजर आती है? मतलब अभी तक तो जो भी बयानात हुए सब में खराबियां थी, तो कोई ऐसी चीज जो माशरे में आपको सुधार की तरफ लगती है कि ये है, ये मुझे अच्छी लगती है? एक तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। नहीं, काफी चीजें अच्छी होती हैं। देखिए, अल्लाह ताला के नेक बंदों से जमीन खाली नहीं है, बेहतरी से जमीन खाली नहीं है। एक अच्छी चीज तो आपको मदनी चैनल पर हम दिखाई रहे हैं, माशाअल्लाह, ठीक है, और इनमें हजारों मुतकीफीन थे, ये भी एक अच्छा पहलू था। जिन्होंने कुरान करीम पढ़े, जिन्होंने रमजान मुबारक में इबादतें की, नेकी के काम किए हैं। लेकिन आप मुझसे इमरजेंसी वार्ड में खड़े होकर पूछ रहे हैं कि आपको यहां कोई सेहतमंद फर्द नजर आ रहा है? अल्लाह अकबर। ठीक है ना, अगर आपने मुझसे ये सवाल करना है तो किसी अच्छी पार्क, खुली फजा में को पार्क में बैठकर बात कर दे जहां मरीज नहीं होता। आप इमरजेंसी वार्ड में पूछकर मुझे कहें कि यहां को सेहतमंद फर्द नजर आ रहा है, तो जहां आप मुझे लाकर खड़ा कर रहे हैं, जहां मुझसे सवाल जवाब कर रहे हैं, और जो आपने सिनेरियो बनाया हुआ है गुफ्तगू का, वो तो है ही एक इमरजेंसी वार्ड का, तो वहां तो प्रॉब्लम ही और मरीजों की बात की जाएगी ना। कब्रिस्तान में जाकर आप पूछोगे यहाँ बच्चे कितने पैदा होते हैं, गोरकन से कभी पूछा है? वहां तो मुर्दों की बातें की जाएगी ना। तो आप और हम जिस सोसाइटी को नॉट ऑल ओवर, हम जिस सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, अगर आप ओवरऑल यू जाकर देखें तो हमारे आवेग आवा बिगड़ा हुआ है। अगर कहीं कोई बेहतरी है भी तो 2 कदम बेहतरी नजर आती है, फिर गंदगी नजर आती है, फिर कहीं 2 कदम बेहतरी नजर आती है, आदमी खड़ा होकर एक फ्रेश सांस लेता है, फिर आगे जाओ तो वो इन नालों की बदबू शुरू हो जाती है, गंदा माहौल शुरू हो जाता है, अजीबो गरीब हालात हैं। आप मुझे बताएं, जिस एक घर की मिसाल दें यार, इल्ला माशाअल्लाह, मैं नहीं कहता कि एक घर भी नहीं है, मगर बहुत ढूंढने पड़ेंगे आपको कि जिस घर के 12 अफराद हों और 12 के 12 कह दें कि हम कुछ भी नहीं है हमारे आपस का। बहुत कम लोग मिलेंगे, मैं नहीं कहता बिल्कुल नहीं है। तो जितनी परसेंटेज ये आप निकालोगे ना, उतनी बेहतरी की बात करें आप। बाकी इसके अलावा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ना बर्दाश्त है, ना सब्र है, ना इल्म है, ना अमल है, ना एहतराम है, ना रिस्पेक्ट है, ना एक दूसरे के हुकूक को जानने समझने की कोई हमें वो है। क्योंकि इल्म, मैं वही आकर कहूंगा कि अगर वही आपको पहला सवाल कि जिन इदारों से आज तालीम हासिल की जा रही है ना, इन इदारों से तरबियत का आना भी बहुत जरूरी है, मगर तरबियत वो हो जो प्यारे मुस्तफ़ा की तालीम के मुताबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज़ादी में ये होता है कि अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में है कि अगर वो बेपर्दा भी है और वो बेपर्दा घूमती है, पर्दा नहीं करती, फैशन भी नॉर्मल करती है, तो उसमें तो उसका तो कुछ भी नहीं है ना। मतलब वो तो अगर नॉर्मली घूम रही है, वो तो देखने वालों का नजरिया चेंज है ना, वो गलत नजर से देखते हैं। उसको भी तो मना किया गया ना कि इस तरह ना घूमे, और मर्द को बिल्कुल कहा गया है कि अपनी निगाहों को नीचे रखे, और मर्द को कहा गया कि ऐसी जगहों पर ना जाए, हमें कहा गया ऐसी जगहों पर हम ना जाएं। अगर वो इस तरह बेपर्दा घूम रही है और इस तरह बेपर्दगी कर रही है तो उसको भी तो इससे मना किया गया है ना। ऐसा तो नहीं ना कि वो कहे कि मेरा क्या कसूर है, मैं तो घूमूंगी फिरूंगी, ये तो नहीं है ना, मना किया गया। रसगुल्ला मिठाई बीच में रखो और बोलोगे इसको मक्खी नहीं आएगी, तो ऐसा कैसे होगा? तो अगर आप इस जगह पर अगर मक्खी रखे, इस जगह जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ तो मक्खी आने का वैसे यहाँ तो नहीं आ सकती, यहाँ पर अब रसगुल्ला रखें तो यहाँ मक्खी नहीं आएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। मैं निगरान शुरा की बात की मैं तायद करता हूँ जी। इस तरह से हकीम कहते हैं, मैं आपको रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ जी, हकीकत पर मबनी। आप असली जाफरान लें, असली जाफरान, वो जाफरान लेकर आप जो है वो यहाँ उसको रगड़ना शुरू करें, आपको मक्खी नहीं, मक्खा जो होता है ना मोटा, वो नजर आ जाएगा, यहाँ वो उड़ के आ जाएगा। एक बात।
دوسری بات, آپ آم کھائیں کبھی, آم کھا رہے ہوں, آپ کو مکھیاں, جو آم کے آنے سے جو مکھیاں نظر آتی ہیں عمومی طور پہ نظر آتی ہیں آپ کو. یہ دوسرا یہ کہ دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ تو خیر ٹیکنیکل قسم کے لوگ ہیں نا, آپ ایک روم میں کھانے کا کیوں منع کرتے ہیں جہاں تار بچھے ہوئے ہوتے ہیں؟ چوہے آنے کا ہوتا ہے. کیوں چوہا کیسے آئے گا؟ چوہا تاروں سے سونگ کر آ جائے گا, اسمیل ہے. جس طرح چوہا کھانے کی اسمیل لے کر آ جاتا ہے نا اور آ کے آپ کے تار کاٹ کے چلا جاتا ہے, اس طرح یہ بدنگاہی کا شوقین آدمی ہے نا, یہ بے پردگیاں دیکھ کر آ جاتا ہے اور ان کے دامنوں کو تار تار کر کے چلا جاتا ہے. چوہا ہمارے الیکٹرانک چیزوں کو تار تار کر کے چلا جاتا ہے. عمران بھائی مسئلہ یہ ہے, یہ ایسے ہوتے ہیں یار بدنگاہی والے. پرسپیکٹو چینج کر رہے ہیں نا, مطلب جہاں نظریں جھکانے کی تو آپ تعداد ان کی بڑھائیں, کیونکہ بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد, ان کی تربیت کریں کہ وہ نظریں نیچے رکھیں. اگر بے پردہ گھوم رہی ہیں تو کیا اس میں کیا کریں کیا کریں آپ کیا چاہتے ہیں کہ روڈ پہ اور بازاروں میں جو ٹائم رکھ دیں کہ اس روڈ پہ اتنے بجے یہ عورت گزرے گی اور اتنے بجے مرد گزریں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں معاشرے میں آپ کو زندہ رہنا؟ دیکھیں آپ کو معاشرے میں زندہ رہنا ہے, آپ کو بازار بھی جانا ہے, عورت کو بھی بازار جانا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں مطلب ایک ٹائم ماننے صبح کے ٹائم عورت جائے گی تو مرد نہیں جائیں گے اس بازار میں, اور رات کے ٹائم مرد جائیں گے؟ اپنی نظریں نیچے رکھے نا, وہی تو کہہ رہی ہے. مدنی برقع پہنا دیں, مدنی دیکھیں ہم معاشرے میں رہتے ہیں, مدنی برقع جو لیڈیز پہنی ہوتی ہے اور جو ہے نا دوسرا برقع اور بالکل بے پردہ, اس کو ہے نا دیکھنے کے نظریات بالکل چینج ہو جاتے ہیں. مشاہدہ کریں تو ہے نا مدنی برقعے والی لیڈی. سلمان بھائی کیا بولتے ہیں؟ نہیں میں تو ان کو یہ کیا کہہ رہے ہیں مدنی برقعے کے حوالے سے؟ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ اور عمار بھائی, نہیں یہ تو بالکل انہوں نے جو بات کی کہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائمنگ رکھ لیں, یہ کر لیں. میں آپ سے جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹاپک تو پورا ہو. چلے آپ بتائیے, آپ بتائیں, آپ تو کریں. دیکھیں سلمان بھائی نے یہ بات اٹھائی تھی کہ یہ بازار جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں. سلمان بھائی نے بھی بات کی تھی پرومو میں, آپ دیکھ سکتے ہیں سلمان بھائی نے بھی یہ بات کی تھی. تو آپ بتائیں جی, کوئی ٹائم ایسا بتا دیں. اس نے یہ بات نہیں کی. نہیں میں تو آپ کو, میں اس پرومو کی بات بالکل میں ان سے بات کروں گا, لیکن بات یہ کہ جی آپ مثالی برقعے کی بات کر رہے ہیں, مدنی برقعے کی. مدنی برقعے کی بات کریں گے, لوگ رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں. میں دیکھو ایک کیٹیگری ہوگی جو رسپیکٹ سے دیکھتی ہوگی. میں نہیں سمجھتا کہ کیٹیگری ہے جو بالکل عجیب نگاہوں سے دیکھتی ہے اور دیکھ کر ہنستی ہے. مالز میں بڑے بڑے مالز کی بات کر رہا ہوں, وہ دیکھ کر ہنستی ہے. یار دیکھو اشارے کرتے ہیں, اور جو پہنا ہوا ہوتا ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہو رہا ہوتا ہے. وہ عجیب سے مطلب اس کی جو احساس کمتری اور اس کی جو چیزیں جو کریٹ ہو رہی ہوتی ہے ڈیولپ انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں نا, کہ مطلب یہ جو دور آپ بتا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, یا پچھلے دور کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ, تو آپ لوگوں کو مطلب جو ہے نا دعوت اسلامی میں لوگوں کو 4 کام ہے. کام, مسجد, قافلہ اور گھر بار, یہ 4 کام ہیں. آپ اگر ہمیں مطلب کیا 4 کام؟ 4 کام جو مطلب جو مین 4 کام ہیں کہ مسجد, گھر, کام کاج, مدنی قافلے وغیرہ, نیکی کی دعوت, یہی 4 کام ہے نا. آپ لوگوں کا باہر نکلنا نہیں ہوتا ہے. کام کہاں کرنے جاتے ہیں ہم لوگ؟ کیا فرما رہے ہیں؟ کام کہاں کرنے جاتے ہیں؟ کام پیسے کمانے کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں آپ لوگوں تو ایک جو مطلب ایک لمیٹڈ ایریا مطلب ہے نا, وہاں پر. آپ کیا مطلب کہ پورے شہر میں گھومتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے؟ آپ میری بات نہیں سمجھے. مطلب میں سمجھنے کے لیے تو سوال جواب کر رہا ہوں. آپ نے اتنا جو نا مطلب دبا دیا ہے. نہیں دبایا نہیں, پہلے تو بھی 4 کی تو وضاحت کرو. مدنی قافلے میں کہاں جاتے ہیں ہم لوگ؟ مسجدوں میں. مسجد تو محلوں میں الگ چاندو بنی ہوئی ہے. نہیں تو آپ پہلے بندے کام کر رہے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں میں یہی آپ کو جواب نہ ملے تو مجھے بولنا نا, لائیو ہے نا, ریکارڈڈ تو ہے نہیں. آپ ایک کام کے انٹینشن سے جا رہے ہیں نا. ہاں تو آپ کس کام کے لیے جاتے ہیں؟ کام کے لیے جاتے ہیں نا بھائی. تو آپ گھر سے نکل کر کدھر آتے ہو؟ آفس مدنی جنرل میں. مدنی جنرل میں کتنے گھنٹے رہتے ہو؟ 10 گھنٹے. پھر نکل کے کہاں جاتے ہو؟ گھر جاتے ہیں. تو کہاں جاتے ہو کام کے لیے؟ تو پھر بھی آفس رہتے ہیں. نہیں آپ لوگوں تو حلیہ ہی ایسا ہے نا کہ آپ لوگ تو کہیں آگے پیچھے پاؤں ہی نہیں مار سکتے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مالز اسپیس دے دو, تھوڑا فریڈم کی ٹائم. مطلب آپ اگر اس طرح کریں گے تو سب ریسٹورینٹ بند کروا دیں. نہ میں نے مالز کی بات کی, نہ ریسٹورینٹ کی بات کی, نہ میں نے تو کوئی بات نہیں کی. تو سب آپ لوگ کر رہے ہو. یہ تو آپ نے بات کی تھی نا ریسٹورینٹ کی بات, آپ نے کی تھی کہ آپ ریسٹورینٹ میں نہیں جائیں, باہر سے کھانا منگوا لیں. یہ تو میں نے کل پرسوں بولا ہے. وہ تو میں نے تو صحیح بات کی نا کہ بھائی ریسٹورینٹ کے اندر میں مشورہ تو دے سکتا ہوں نا. میں جائز اور ناجائز پر تو میں نے بحث نہیں کی تھی. میں نے کوئی شرعی حکم تو بیان نہیں کیا تھا. آپ آرکائیو سے جا کے میری ریکارڈنگ نکال لیں اور آپ ان کو دیکھ لیں. میں نے کہا تھا میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو. تو میں یہ تو اگر آپ ہوٹلنگ کرتے ہیں
और मैंने आपको सेविंग के एक उसूल बताए थे कि अगर आप सेविंग करना चाहते हैं तो आप अपनी होटलिंग को रिड्यूस करें। अगर आप 2 दफा होटल जाते हैं, फिर मैंने कहा होटल मत जाइए, क्योंकि मैं यही मशवरा दूंगा कि होटल का माहौल ऐसा नहीं है कि जिसमें मतलब कि आदमी अगर अपनी मतलब बेपर्दगी से खुद को बचा भी लेगा अपने घर वालों को, तो वहां और बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। ये एक मशवरा होता है, मशवरा तो दिया जा सकता है ना भाई। अभी तो मुझे 10 मशवरे दे रहे हैं, मशवरा दिया, फिर मैंने कहा अगर मंगाना तो होटल का घर पे मंगवा लो, वो भी ज्यादा ना मंगवाएं, कोई एक दफा मंगवा लें, ताकि आपकी इनकम और सेविंग का मैंने मशवरा दिया था। इसके अलावा मैंने इस आजादी ना आजादी, आजादी का टॉपिक था उस वक्त की, अब आर्काइव से कॉपी निकाल लें ना। मैंने तफरी गाहों की इस वक्त डिस्कशन की थी, बल्कि आपका मुझे बाद में ये कमेंट्स मिले थे कि यार ये आजादी को एक लिमिटेड टॉपिक पर लेकर रखा है। आजादी तो बहुत बड़ा टॉपिक था, वो तो हमारा डिस्कस हुआ ही नहीं था। जब एक चीज हमारे मिसाली माशरे में डिस्कस हुई नहीं है तो उसको एज ए आर्गुमेंट लाने का जवाब क्यों बनता है? नहीं मतलब बंदा वोटिंग भी ना करे, कर सकते हैं ना, बात नहीं तो आप लिए तो कर इसका तरीका ये है, नहीं है। नहीं इसका तरीका ये है कि आजादी पर एक नया टॉपिक, एक नया सिलसिला कर लेंगे, आप लोग उस वक्त आ जाइएगा, हम इंशाल्लाह आजादी पर बात करें, मेरी आजादी। मतलब महीने में 2 मरतबा अगर होटलिंग करते हैं, आउटिंग करते हैं, एनवायरमेंट चेंज, 4 दीवारी से इसका जवाब मैं उस वक्त दूंगा, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह उस वक्त दूंगा जब आप हमारे साथ बैठकर मेरी आजादी पर फेस टू फेस कर लें। ठीक ठीक, नेक्स्ट, ठीक है ना? क्योंकि अभी तो आप मेरी आजादी वाले सिलसिले पर गुफ्तगू करने तो नहीं बैठे, आप तो ये बैठे कि भाई मिसाल माशरे में जो सवाल सलमान भाई नहीं कर सके वो सवाल आप करने के लिए बैठे हैं, और वो सवाल आप कितने कर रहे हैं ये आप इस सिलसिले की जब आप रिकॉर्डिंग निकाल कर देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा मिसाली माशरे का एक मिसाली पोस्टमार्टम करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपका इंशाल्लाह खुद ही एक मिसाली पोस्टमार्टम होता चला जाएगा, मैं यही अर्ज कर सकता हूं। अच्छा, मिसाली मुआशरे में अच्छा कुछ कॉल्स लें। अच्छा नहीं, फैसल भाई बोल रहे हैं, इमरान भाई। मिसाली मुआशरे में आपने ये फरमाया था कि अगर माँ बाप अपनी औलाद को कोई बद्दुआ दे दें कि अगर किसी की जा तेरी टांग टूट गई, तो अब वो इंतज़ार करे कि कब उसकी टांग टूटती है। अब एक कॉलर आता है, एक कॉलर कुछ उसके वालिदैन उससे गलत चीज़ चाहते हैं, तो आपने बताया कि जहाँ शरन उसके ऊपर पाबंदी आती है तो वो मानने से इनकार कर दे, लेकिन वो गलत चीज़ मानने पर, ना मानने पर अपनी औलाद के वो कोई बद्दुआ दे दे, तो फिर यहाँ पे सलमान भाई ये सवाल नहीं बनता था कि वो कब तक इंतज़ार करे? मतलब गलत चीज़ नहीं मान रहा, वो जो औलाद है वो अपने माँ बाप की गलत चीज़ नहीं मान रही, अब उसके ऊपर उसको बद्दुआ मिल गई, अब वो बद्दुआ जो माँ बाप ने दे दी, क्या वो नहीं, ऐसा नहीं है, कबूल है? अगर अल्लाह ना करे माँ बाप की दिल आजारी करता है ना, एक होता है मुताजी, यानी माँ बाप ने अजियत ओढ़ ली, ताजी माँ बाप ने अजियत ओढ़ ली, और एक अजियत देना। नहीं, जो अजियत ओढ़े वो मुताजी हुआ ना, जो अजियत ओढ़ेगा वो तो मुताजी हुआ ना, तो वो हो गए मुताजी माँ बाप जिन्होंने अजियत ओढ़ ली। वहां उसने अजियत दी नहीं है, उसने बात नहीं मानी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाली बात ही नहीं मानी, और उस वक्त माँ बाप उसको कुछ कह देते हैं तो डेफिनेटली उसका हिफाजत उसके अल्लाह फरमाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह की रिजा के लिए बात नहीं मानी ना। लेकिन अगर माँ बाप की दिल आजारी करता है बिला इजाजत शरई, उनकी अख्तलफी करता है, और उस वक्त अल्लाह ना करे माँ बाप की जबान से कोई बात निकल जाए, तो वाकियात हैं। एक है शख्स जिसकी टांग टूटी थी, कटी, उसने यही कहा था कि मुझे माँ ने बददुआ दी थी कि तेरी टांग टूटेगी, मैंने परिंदे की टांग तोड़ दी थी, तो मेरी माँ ने कहा था तेरी भी टांग टूटेगी, तो मेरी टांग टूटी मेरी माँ के कहने पर थी। अल्लाह रहमत फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए, हमारे माँ बाप की भी हिफाजत फरमाए। कॉल्स काफी सारी नाज़रीन की भी, मेरा ख्याल है कॉल्स ज्यादातर लेने। जी जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अली सुल्तानी। मैं आपका सिलसिला अभी मैंने देख रहा हूँ, ये मैं तो यकीन नहीं आ रहा कि इतना अच्छे से सिलसिले माशाल्लाह रमजान में भी रहे। मैंने पहली दफा यानी बदनी चैनल इस तरह देखा, तो माशाल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बदनी चैनलों ने सारे चैनल बुला दिए और मेरे घर में बहुत अच्छा हमारे रमजान, और अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फेस टू फेस करके मैं इस वक्त नाम पढ़ रहा हूँ, लेकिन फेस टू फेस करके आपने जो सवालात के जवाब आ रहे
माशाल्लाह लाजवाब, और मैं यकीन नहीं कर सकता कि दूसरे चैनल, मैं किसी चैनल की वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, ये चैनल जो काम कर रहा है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस मस्ती चैनल को इस तरह, और माशाल्लाह आई वेरी अप्रिशिएटेड, बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, और इमरान भाई को भी अल्लाह जज़ाए खैर दे, और जो उनके साथ बैठे हुए उनको भी जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हौसला अफजाई आपने की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको भी इसकी खूब खूब मदनी चैनल देखने की बरकतें भी अता फरमाए, और बस आप देखते रहिए मदनी चैनल, उसकी दावत भी देते रहिए, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल से भी वाबस्ता रहिए। मैं चाहूँगा कि हम भी देख रहे हैं, कुछ अमीर सुन्नत के मनाजिर दिखा दें और वहाँ क्या पढ़ा जा रहा है ये भी दिखा दें, हमें भी दिखाते रहें, लेकिन हाफ स्क्रीन पर अमीर सुन्नत की भी ज़ियारत करवाएं भी, और कुछ वहाँ क्या पढ़ा जा रहा है कुछ वो भी सुनवाएं। हमें भी आवाज दे दें जी, जब तक एक कॉल शामिल कर लेते हैं, जब तक वो अच्छा वो कनेक्टिविटी ठीक है, कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान भाई, मेरा इन दोनों भाइयों से सवाल है, ये कह रहे हैं कि औरत के ऊपर दबदबा होना चाहिए, रोब होना चाहिए, तो मैं परेशान इस बात से हूँ कि जो उस बहन को मैंने पाला पोसा बड़ा किया जवान किया, क्या मैं ये ख्वाहिश करूँ कि उसका जो शौहर है, जो उसका खामद है, वो भी इसी तरह मेरी बहन के ऊपर रोब करे, दबदबा करे, और क्या ये मुझसे बर्दाश्त होगा कि अगर मैं किसी की बहन के ऊपर रोब और दबदबा करूं और कल को कोई मेरी बहन के ऊपर रोब और दबदबा करे, तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। आदमी किसी की मतलब जो घर में हमारे पास आई है, आप ये सोचिए कि अगर मतलब मेरी बहन भी मैंने कहीं रुखसत की है जी, या मैंने बेटी अगर कहीं रुखसत की है, तो मैं कैसा चाहूँगा कि मेरी बहन के साथ उसका शोहर और मेरी बेटी के साथ उसका शोहर कैसा सलूक करे। तो जाहिर है कि वो मुझे भी सोचना चाहिए कि मैं भी जिसको लेकर आया हूँ वो भी किसी की बेटी या किसी की बहन है, तो मुझे उसके साथ कितना हुस्न सलूक से काम लेना चाहिए। मैं दोबारा अर्ज कर दूं कि औरतें बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा तंग करने वाली भी होती हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, होती हैं, मगर उसका हल करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ना कि खुद ही जाबिर बन जाए और जालिम बन जाए और अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानी का मुर्तकिब ठहरे। घर को अच्छा बनाना है तो अच्छे तरीके से ही घर अच्छा बन सकेगा, बुरे तरीके से नहीं बन सकेगा। कॉल चलाइए। मोहम्मद इश्तियाक अत्तारी अरब अमारात से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह बहुत प्यारा सिलसिला जारी और सारी है। कुछ गुजारिशात इन इस्लामी भाइयों से जो अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं जो समझा हूँ इनकी गुफ्तगू से, वो कुछ इस तरह है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ के डिग्रियां तो ले ली जाती हैं, लेकिन तालीम, जिसको हम तालीम बोलते हैं, और जो मसाइल घरों में आते हैं मियाँ और बीवी के दरमियान, वो इस वजह से हैं कि लोग शायद अब ज़्यादा से ज़्यादा तालीम अपनी फिल्मों, ड्रामों और स्टेज ड्रामों से ले रहे हैं। वहाँ पे जो दिखाया और बताया जा रहा होता है, शायद लोग समझते हैं कि यही हकीकत है, इसी अंदाज पे ज़िंदगी गुजारो, बीवी को इस तरह दबाओ, शोहर को इस तरह दबाओ, यानी दोनों की एक जैसी ट्रेनिंग, एक ही मौजू को देख रहे होते हैं, और जिसमें यही सिखाया जा रहा होता है कि बीवी शोहर को दबाए और शोहर बीवी को दबाए। शायद इस वजह से बहुत सारे बिगाड़ पैदा होते हैं। अगर तालीम जिसको कहते हैं तालीम, दीनी तालीम, मैं ये नहीं कहता कि वो कहाँ से हासिल करें, आशिकान रसूल से, कहीं से भी हासिल करें। दीनी तालीम होगी तो इंशाअल्लाह सवजल निगरान शूरा और दीगर मुबल्लिगीन जो फरमा रहे हैं वो इंशाअल्लाह सवजल इन मियाँ और बीवी की समझ में जरूर आ जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दानैन। बहुत बहुत शुक्रिया इश्तियाक भाई, अल्लाह करीम आपको भी सेहत और तंदुरुस्ती और आफियत नसीब फरमाए। कॉल चलाइए।
मोहम्मद शाहिद बात कर रहा हूँ कराची से। अभी फेस टू फेस प्रोग्राम आ रहा है, तो जो साहिबान प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, वाइफ और हस्बैंड के ऊपर बात चल रही है, तो ये जो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, तो मैचिंग हो, जो भी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल जो होना चाहिए इंसान को, तो अगर वाइफ हस्बैंड की, हस्बैंड अगर वाइफ की बात को अगर मान लेते तो उसमें कोई मुजाहिका तो नहीं है। तो फ्यूडलिज्म जैसी बात हो रही थी कि नहीं कि वाइफ जो है अपने शोहर की खिदमत करे, हस्बैंड को भी मानने में इसमें क्या हर्ज है। पिछले आधे घंटे से अगर ये गुफ्तगू सुन रहा हूँ तो कम अज कम इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाए। तो मेरे ख्याल से ये गुफ्तगू के अंदर अगर प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकली, तो अगर हस्बैंड अगर वाइफ की बात को अगर समझ ले तो इसमें कोई मसले की बात है। जी, क्या नतीजा क्या निकल रहा है? किससे लेंगे? नतीजा क्या निकल रहा है? निकल रहा है, उन्होंने बता दिया कि हमें ना आधे पौने घंटे से मिसाली शो और हस्बैंड वाइफ पर ही डिस्कस कर रहे थे, जबकि हमें पूरा उसको, वो तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि असल में आप लोगों ने बिल्कुल दिल पे ले लिया है ना सिलसिले को, और वो अंदर भरा हुआ था, उसको खाली करने के लिए आपको मौका चाहिए था। शायद ये आपको मौका मिल गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह की फैमिलीज हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह महसूस करती हैं कि घर को अगर अच्छा चलाना है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलेगा, नरमी और प्यार और मोहब्बत से चलेगा। लड़ाई झगड़े से घर नहीं चला करते, और अपनी हाकमियत जताने से घर नहीं चलता। दिल में जब तक इताअत और मोहब्बत और इज्जत नहीं आती ना, उस वक्त मज़ा नहीं आता। औरत को चाहिए कि वो, मतलब मैं जैसे मैंने मिसाल दी ना रंग की है, तो उसमें बीवी को भी चाहिए। देखो उस तो माहौल क्या था, उस वक्त माहौल ये था कि नहीं शोहर को चाहिए कि बात रख ले, दिल रख ले। अब थोड़ा माहौल चेंज करते हैं कि इसमें ये कि अगर वो कहे ना कि मुझे ब्लू पसंद है, चलो आपको ग्रे पसंद है तो आप ग्रे करवा लो, तो अब बच्चों की अम्मी को चाहिए कि शोहर को कहे नहीं आपको ब्लू पसंद है ना, अब हम ब्लू करवाएंगे। नहीं नहीं ग्रे होगा, नहीं ब्लू होगा, अब पता नहीं कौन सा होगा, ग्रे और ब्लू, ठीक है, आधा ग्रे आधा ब्लू हो जाएगा। नहीं क्या पता आधा ग्रे और आधा ब्लू हो, और कोई आकर कहे कि यार ये क्या कहते, तो कहे हमारी मोहब्बत की निशानी है, ये हमारी मोहब्बत की अलामत है। तो ये मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ भाई, आदमी मोहब्बत की अलामतों में क्या क्या बना देते हैं। तुम एक दीवार दो कलर की नहीं बना सकते हो, तो गोला गंडा बन जाएगा। एक गोला गंडा, अगर गोला गंडा भी मोहब्बत की निशानी में बनता है तो कौन सा नाजायज हो जाएगा। इमरान भाई मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, खुश तभी कर रहा हूँ अगर जैसा नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस घर की चार दीवारी में रहते हो, उस घर की चार दीवारी में तो कोई मोहब्बत की निशानी बना लो कि आपके बच्चे कह सके कि ये हमारे माँ बाप की मोहब्बत की निशानी है। मतलब बच्चों के आगे रोल मॉडल बने माँ बाप, कि बच्चे जिंदगी भर माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद बच्चे कह सकें कि जिस तरह हमारे माँ बाप ने आपस में मोहब्बत की और इत्तेफाक से जिंदगी गुजारी है, काश हमें भी नसीब हो जाए। ऐसा होना चाहिए। जी, एक कॉल है और वॉइस भी नीचे है, मेरी लिसनिंग की, यहाँ जो कलाम पढ़ा जा रहा है कि पहले कॉल ले लेते हैं फिर इंशाल्लाह चलते हैं। जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कोयल खान तारी अलुक शहबत मसूना से है। सीना का बहुत ही प्यारा सिलसिला फेस टू फेस हम देख रहे हैं। माशाअल्लाह ज़ोजल निगरान शुरा के मदनी फूल मदीना निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज है। अभी थोड़ी देर पहले साईं भाई ने ये अर्ज किया कि शोहर का घर में रोब और दबदबा होना चाहिए, एक डर होना चाहिए। हाजी साहब, इस डर की वजह से ये है कि घर में बीवी जो होगी और बच्चे जो होंगे वो शरीयत के पाबंद होंगे। नमाजों का वो कहेंगे तो वो नमाज पढ़ेंगे, सुन्नतों पर अमल करने का कहेंगे, सुन्नतों पर अमल करेंगे। तो उसका डर हाजी साहब ये दो तरह से है। एक तो डर मार और मार डार का डर होता है, और एक डर वो होता है जो मोहब्बत और प्यार वाला डर होता है। जैसा कि हमारा अमीर अहले सुन्नत के साथ प्यार और मोहब्बत वाला डर है। हम अमीर अहले सुन्नत से डरते हैं और डर कर उनकी इताअत करते हैं। जैसे निगरान शुरा से हम डरते हैं और इनके डर की वजह से इनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी इताअत करते हैं। तो ऐसा डर और खौफ तो सब होना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या फरमाते इस बारे में आप? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये डर जो है ना, ये डर असल में ये है कि मैं इसकी नाराजगी से डरता हूं। मैं इससे नहीं डरता, ना मैं इसकी मार से डरता हूं, ना मैं इसके डांट से डरता हूं, ना मैं इसकी किसी और चीज से डरता हूं। मैं इससे डरता हूं ये नाराज ना हो जाए। और इसकी नाराजगी से क्यों डरता हूं? अगर ये नाराज हो गया तो ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे रूठ गया। ये है वो डर कि जिस डर के अंदर इज्जत भी है, ताजीम भी है, मोहब्बत भी है।
शौहर का अगर ऐसा डर है, या बच्चे इसलिए डरते हैं कि हमारे माँ बाप नाराज हो गए या मेरे वालिद साहब नाराज हो गए तो मेरी आखिरत खराब हो जाएगी, वो अल्टीमेटली जो डर है ना, वो आखिरत का डर है, वो कब्र हशर का डर है, ना कि उस डायरेक्टली उस पर्सनैलिटी का। वो पर्सनैलिटी इनडायरेक्टली उसका जरिया बनी है कि मैं उससे डर इसलिए रहा हूं कि ये नाराज हो गई तो आगे जो नाराजगी का जो सिलसिला है ना, वो फिर मेरे लिए कब्र आखिरत के लिए, दुनिया के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। बाकी मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शहर में दाखिल हुए तो खलीफा हारून रशीद ने खिड़की से देखा या बाहर से कहीं से देखा, लोगों को हुजूम था, तो कहा कि कौन है, क्या है? तो किसी ने कहा कि ये वक्त के वली हैं, इनका नाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक है रहमतुल्लाह ताला अलैह, और लोग इनका इस्तकबाल करने के लिए जमा हुए हैं, हुजूम था। तो फिर उसने कहा कि खलीफा, तेरी हुकूमत इनके जिस्मों पर है और इनकी हुकूमत इनके दिलों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दिल पर जो हुकूमत होती है ना, तो बंदा खींचता हुआ दाता के दरबार पहुंचता है। ये दिलों पर जो हुकूमत होती है ना, तो बंदा वीजा लेकर भागता हुआ अजमेर शरीफ पहुंचता है। अल्लाह अकबर। ये दिलों पर जो हुकूमत होती है ना, फिर बंदा औलिया कराम के दरबारों में हाजिर था कि इनकी हुकूमत हमारे दिलों पर है। हम तो इनकी मज़ार पर जाते हैं ना, औलिया कराम की जब हम मज़ार पर जाते हैं तो इनकी मज़ार पर भी पीठ करते हुए हमको डर लगता है, लगता नहीं लगता? जी। ये तो साहिब मज़ार हैं, ये क्या डर है? ये डर यही है कि इनको पीठ ना करूं, इनको पीठ करूंगा तो कि मुझसे मेरा रब ना रूठ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो डर है ना, ये अच्छा डर है, जो पीर साहब के लिए आपके दिल में है, यही माँ बाप के लिए होता है। और ऐसा ही डर एक सआदतमंद और एक सलीका वाली औरत के दिल में अपने शौहर के लिए होता है कि अगर मैं शौहर की नाफरमानी कर बैठूंगी तो मेरा अल्लाह मुझसे रूठ जाएगा, मेरा अल्लाह नाराज। ये डर होता है और ये किरदार से आता है। लेकिन मैं दोबारा अर्ज कर देता हूं, अगर शौहर का किरदार अच्छा नहीं है तब भी औरत अपने अच्छे किरदार से शौहर का किरदार अच्छा बना सकती है। सुभान अल्लाह। उसकी नरमी, उसकी मोहब्बत, उसका एतिमाद और उसकी दुआएं और इसकी खिदमत, ये एक दिन इसको बदल के रख देगी। यार जानवर बदल जाता है, शौहर तो फिर भी इंसान है। एक सरकश घोड़ा भी काबू आ जाता है, तो शौहर तो फिर भी इंसान है, बीवी तो फिर भी इंसान है। लेकिन मेहरबानी करें, जो भी करें नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से करें। हां, जहां अल्लाह की नाफरमानी देखेगा ना शौहर, वहां उसकी गैरत एक्टिवेट होगी, वहां उसका जोश आना, वहां उसका अपने एग्रेसिव स्टाइल का अंदाज इख्तियार कर लेना और अल्लाह की नाफरमानी घर में ना होने देना, यह है असल उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट। यहां अल्लाह की नाफरमानी से कौन नाराज होता है? ये बताइए। किस शौहर को गुस्सा आया इस बात पर कि बीवी ने नमाज कज़ा कर दी? गुस्सा इस बात पर आया कि टाइम पर खाना क्यों नहीं तैयार किया था? उससे अपनी नाफरमानी पर गुस्सा आ रहा है। कभी शौहर को अल्लाह की नाफरमानी पर गुस्सा आया? वो गैरत ईमानी का तकाजा यह है, अल्लाह की नाफरमानी पर उसका जोश आना चाहिए और वो जो शरई हुदूद हैं, उस शरई हुदूद में सख्ती लाकर अपनी बीवी को इस्लाह की तरफ लाएगा। बीवी के पास शौहर के लिए सख्ती करने की कोई सूरत, कोई ऐसी कुलू या कोई ऐसा सेक्शन नहीं है, वो नहीं कर सकती। वो दुआ करे अल्लाह के हुजूर और शौहर भी अच्छा सलूक करे। लेकिन अब हमारा मिसाली माशरा, यकीन मानो मियाँ बीवी पर नहीं था, 3-4 सिलसिले किए थे, 29-30 सिलसिले किए, सिर्फ 3-4 सिलसिले मियाँ बीवी पर किए, इस पर सारा फेस टू फेस इसी में हो गया। चले सितारों से आगे जहां और भी हैं। यकीन मानो हमने रोड पर भी बहुत सारे किए, कुछ इतना किया है आपको मियाँ बीवी नजर आए, चलो नसीब। तो बात है ना जी, जो किसी का आशिक हो उसे नहीं गल करता, जो विचारों के साथ बीत रही हाल हवाल भी बात का होते हैं ना, कुछ बीत रही होती है, कुछ मुशाहदात भी हो रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं माशरे में क्या हो रहा है। देखिए चांद रात है इमरान भाई, तो एक थोड़ा सा जाहिर है ईद की, कल ईद भी है, खुशी है, तो मसाइल यानी आप मसाइल भी बहुत डिस्कस करते हैं ना, ये मसला वो मसला, आप बहुत यानी कि सारे मसाइल ही डिस्कस करते रहते हैं। रमजान में भी कि अभी भी बहुत सारे मसले डिस्कस हो गए। कल चांद रात है तो कुछ अच्छी आज चांद रात है और कल ईद है, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू भी कर लें। कल यानी ईद है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं थोड़ी आया हूँ बात करने के लिए, आप जो मौजू लेंगे वैसा ही आएगा ना। अच्छा तो हाजी देखो, मौजू तो आपने लाना है ना, मैं तो बैठा हूँ, हाजिर हूँ,
تو تھوڑے مسائل سے نکل کے چاند رات کی بات کر لیں تو میں نکلوں گا, آپ پہلے گھر سے باہر تو آؤ. گھر سے باہر آ گئے چاند رات. جی فرمائیے, کیا کرنا ہے چاند رات کو؟ چاند رات تو آ گئی ہے. دیکھیے چاند رات ہے, لوگ ظاہر سب نے, کسی نے شاپنگ کر لی ہوگی, کسی نے نہیں کی ہوگی. جی آپ نے پتہ نہیں شاپنگ کر لی ہے کہ نہیں کی. بہت سارے لوگوں نے شاپنگ کی ہوگی, بعض نے نہیں کی ہوگی, بہت سارے لوگ شاپنگ سینٹر میں بھی ہوں گے. تو کچھ ہے نا, یعنی شاپنگ کے حوالے سے بھی کچھ آپ بہت سارے مسئلے شاپنگ کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائن دیں. کیا مسئلہ آ گیا کہ کیا لینا چاہیے, کیسی کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. عید کے حوالے سے بھی بات کریں نا, خوشی کا سما ہے. انہوں نے کہا نا آپ کا تو دائرہ اتنا مختصر ہے. یہ میری سجیشن ہے, مطلب میں کوئی کنفرم نہیں ہوں, آپ بتا سکتے ہیں اپنا دائرہ. مطلب میرا دائرہ تو سنتوں بھرا انداز ہے بس. نہیں, عمران بھائی کا دائرہ مختصر نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کی ایج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, پھر یہ بزنس مین بھی ہیں, یہ رہ بھی چکے ہیں, پھر یہ والد بھی ہیں, پھر یہ نگران شورا بھی ہیں, پھر یہ دعوت اسلامی سے پہلے کے ماحول میں بھی تھے, ابھی دعوت اسلامی تو بہت سارے ایکسپیرینس تو رکھتے ہوں گے. اس حوالے سے چاند رات, پھر کل عید, تو اس حوالے سے کچھ کس طرح سیلیبریٹ سیلیبریٹ کس طرح کس طریقے سے یہ رات آپ سیلیبریٹ کرتے تھے؟ ماحول سے پہلے یہ رات آپ کی زندگی تھا کہ ماحول سے پہلے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. نہیں, میں ایک منٹ ٹھہریں جی. یہ جملہ حقوق بحق سلمان جو ہے محفوظ ہیں. آپ بھائی جان یہ عید کے موضوع پر سوال کرنے نہیں آئے, آپ جو نمائندگی صحیح نہیں ہو رہی تھی اس پر بات کرنے آئے ہیں آپ. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھیں گے کہ عید کیسے مناتے تھے اور یہ کیسے کرتے تھے. آپ جو جس نہج پہ آپ آئے ہیں نا, آپ اس پہ بات کریں. آپ اس پہ بات ہے, اور اس پر تو مدنی چینل کے ناظرین فیصلہ کر چکے. ٹھیک ہے, معاشرے میں ٹوٹل ویورشپ ان کے پاس چلی گئی ہے. کال معاشرے میں آخری ایپیسوڈ جو ہے وہ عید پہ آپ نے نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ بالکل عید پہ ہوا جی. آپ یقین مانیں عید پر ہوا, خریداری پر ہوا ہے. اور جو مڈل کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں جو عید کی خریداری پر کپڑے لینے نا, میں نے یہاں تک کہا ہے کہ بچے نے اتنے جوڑے بنا لیے, بچوں کی امی نے اتنے جوڑے بنا لیے, کبھی اس آدمی سے پوچھا کہ تم نے کتنے کپڑے بنائے. بالکل یہ آخری سلسلہ ہوا تھا, اور اس میں جو آپ نے, اس میں بھی پھر یہ ورڈ یوز کروں گا کہ آپ نے بہت ہی آئیڈیلسٹک گفتگو کی تھی کہ 1000 روپے میں بھی جوڑا بنتا ہے. آج کے دور میں 1000 روپے کا جوڑا کہاں بنتا ہے؟ بچوں کے لیے میں نے کہا تھا, بچوں کے تو جوڑے بنتے ہیں. 1000 کا بچوں کا بھی اب نہیں آتا. نہیں, عورتوں کا بھی 1000 کا جوڑا بن جاتا ہے. وہ عید مرد کا بھی 1000 کا جوڑا. آپ بتائیں کتنے بنوانے ہیں, یہ بتائیں, آپ مجھے بتا دیں. نہیں, سستے کی بات میں نے کیا کہا تھا شہزادہ, میں نے اس وقت کیا کہا تھا کہ جیسی پوزیشن ہے نا ایسی مارکیٹ موجود ہے. اگر آپ مہنگا لینا چاہتے ہو تو مہنگی مارکیٹ موجود ہے, اگر آپ سستا لینا چاہتے تو سستوں کی بھی مارکیٹیں موجود ہیں. صدیقی صاحب 5000 روپے میں شادی کے کپڑے بن جاتے ہیں, کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہیں ادھر 5 لاکھ میں نہیں بنتے. بات ذہن بنانے کی ہے. کال شامل کرتے ہیں, پھر آپ کی پہلے کال لے لیں. یا میسج بھی ہے ہمارے پاس. ہند کے زبردست جید عالم ہیں ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی, ان کا بھی بڑا پیارا میسج ہے, اور انہوں نے آخری بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ مثالی معاشرے جیسے بہترین اور عمدہ سلسلے کی پیشکش پر تہہ دل سے مبارکباد قبول فرمائیں. ان کی شہر مالی گاؤں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ حوصلہ افزائی فرمانے کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. مدینہ جی, کال شامل کرتے ہیں. نگرانی شورا کے بارے میں یہ جو نگرانی شورا کے مطلب فیس ٹو فیس بات کرنے والے ان سے ہے کہ اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ نگرانی شورا نے بولا کہ اگر آپ کوئی گھر کا کام کر لینے کیا خیال ہے, تو میں اپنا بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے, ایسا ہوا کہ میں نے گھر میں لیٹ آیا اور میں نے وائف کو اٹھایا, وہ تھوڑا سا چڑچڑی, نیند آ رہی ہے, میرے کو اٹھا دیا آپ نے, پریشان. اچھا, پھر نیکسٹ دفعہ میں نے ایسا کیا کہ میں آیا اور خود ہی بغیر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا, کھانا نکال کے مطلب لا کے کمرے میں جا کے کھانے لگا. ایک دم وائف کی اچانک سے آنکھ کھلی, ایک دم گھبرا کے کھڑی ہوگی. آپ نے مجھے نہیں بتایا, آپ آ گئے, کب آئے, کتنے بجے آئے؟ سوری, میں نے تو مطلب انہوں نے وہ کری, معافی میں کوئی مسئلہ نہیں, میں نے کھا لیا. تو یہ کرنے کا فائدہ ہوا, اور پھر جو ہے دوبارہ جب مطلب کھانے سے فارغ ہو گئے تو پھر وہ برتن خود ہی اٹھا کے لے کے گئے, ٹھیک ہے یہ پی لیں, اب یہ کھا لیں, آپ طریقے سے بات جزاک اللہ خیر. جی ہاں, یہ پریکٹیکل بات ہے, ریئلسٹک ہے, پریکٹیکل ہے, آئیڈیلسٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کرنے پر آئیں. ہمارے ساتھ بھی کوئی یہ کرنے پر کوئی گھر میں کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ ہم کو کر کے کام کریں کہ خوشی ہوگی, خوشی نہیں ہوتی.
मगर आपकी इज्जत बढ़ती है, आपकी इज्जत बढ़ती है। और वैसे कोई मौका नहीं देता घर में आपको कि आप ये करें, न बच्चे मौका देंगे, न बच्चों के घर वाले को मौका देंगे, आप करें। मगर आप करें, मैं ये मशवरा देता हूं, आप करें, बर्तन उठाएं, दस्तरखान उठाएं, दस्तरखान लगाएं, पानी खुद भर के पी लें, ये खुद काम कुछ करें। इससे वाकई, एक तो वैसे ही घर के अंदर आदमी बैठ के क्या करेगा, कि टांग पर टांग चढ़ के क्या बैठेगा आदमी सोफे पर, क्या करेगा? घर पे जाकर बैठ गए, अब क्या करें? तो घर में भी आदमी एक्टिव ही रहेगा, कभी इधर जाएगा उधर जाएगा, ये काम करेगा वो काम करेगा, घर में बैठने के लिए जाएगा क्या? घर में क्या करते हैं फिर हम लोग? काम करके थक जाता है, मन उसको आराम करके थका हुआ बंदा आया इधर भी काम करेगा, घर में बैठेगा, थोड़ी देर टीवी देखेगा, कुछ छोटे मोटे उसके अपने पेंडिंग काम होंगे उनको निपटाएगा। हाँ तो करे, क्या काम करे? अब क्या घर के काम भी शुरू कर दे वो? अच्छा, अल्लाह करे शादी आ जाए। आमीन आमीन आमीन। 3 बजकर घड़ी बता रही 11 मिनट हो गए। मेरा ख्याल है क्लोज कर, 12 बल्कि 3 बज के 12 मिनट हो गए, क्लोज करें। बाहर रमजान का टाइम हो गया जी। अच्छा, वो बाहर रमजान, काश रमजान हो। अल्लाह एक कॉल हमारे, अगर मेरी उम्मत जान दे रमजान क्या है तो तमन्ना करे सारा अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमजान आमीन बिसिहती व आफिया, आमीन अल्लाह करम करे। जी कॉल शामिल कर लेते हैं। सारे निगरान शुरा माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका सिलसिला चल रहा है, फेस टू फेस की कुछ न कुछ बरकतें लूटने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपसे 2 बातें पूछनी थी। एक तो ये कि आज आप कुर्ते के ऊपर एक मखसूस किस्म का कुछ पहने हुए हैं, ये क्या है और क्यों पहने हुए हैं, क्या मकसद है इसको पहनने का? और दूसरा ये कि अभी रात के 3 बज रहे हैं और आप लाइव सिलसिले में बैठे हुए हैं, तो ईद की तैयारी कब करेंगे, ख़रीदारी कब करेंगे, या आप कर चुके हैं? इसकी क्या तरकीब होगी? आपने दूसरे इस्लामी भाइयों को भी बिठाया हुआ है, तो ये बेचारे कब अपनी तैयारियां करेंगे ईद की? ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। मुझे दुआओं में याद रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अल्लाह ताला आप पे बरकत फरमाए, मदनी चैनल को शाद व आबाद रखें, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान जारी और सारी फरमाए। अल्लाह खैर फरमाए। माशाअल्लाह। नहीं, इनको इजाजत दे देते हैं, ये अपनी खुशी से आए होंगे, अंदाजा है। और मैंने अमीर सुन्नत को देखा तो मैंने जहन बनाया कि आज की रात सेलिब्रेट करनी चाहिए, कि आज की रात बड़ी रात है, लैलतुल जायज़ा है, इसके भी अपने फजाइल हैं। तो इस रात की ताज़ीम की नीयत से भी मैं सिलसिले में ये पहन कर आया हूँ। और बाकी क्या था, मेरे कपड़े तो वो तो हमारे जोड़े सिल कराने में कितनी देर लगती है, कुर्ता हम जोड़े सफ़ेद कपड़े हैं, हमको तैयारी नहीं करनी पड़ती, कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो दर्जी सी कर दे देता है, कपड़े पहन लेता है, कोई है ही नहीं तैयारी का टेंशन। अल्लाह ताला खैर फरमाए, दावत इस्लामी के मदी माहौल पर हम सबको इस्तिकामत अता फरमाए। और हमने जो अच्छी बातें की अल्लाह कबूल करे, जो गलत बातें हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। और फजर की नमाज फैज़ान मदीना में जमात 4:40 है और 6:15 बजे इंशाअल्लाह सुबह ईद उल फितर की नमाज है इंशाअल्लाह फैज़ान मदीना में। अल्लाह करीम आपको भी जज़ा खैर दे, मेरे हमारे देखने सुनने वालों को भी, और आप जो हमें सराहते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, अल्लाह आपको इसका अजर अता करे। कल के सिलसिले का निगरानी शुरू जी, कल इंशाअल्लाह एक सीक्वेंस है पूरा, और कल रात को जो सिलसिला आ रहा है निगरान शुरा जो सिलसिला लेकर आ रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है और ऐसा मुबारक सिलसिला है कि जिसमें इस्लामी भाइयों का भी आमद होनी चाहिए। बाबुल मदीना में भी खुसूस रहने वाले खुद भी आएँ, अपने मदनी मुन्नों को लेकर आएँ, अगर आपके बुजुर्ग इस्लामी भाई हैं उनको भी लेकर आ सकते हैं, और निगरान शुरा सवालात भी करेंगे, सवालात के साथ साथ इनामात भी अता फरमाएंगे। बल्कि एक सेगमेंट तो ऐसा है, सवालों के जवाब देते जाएं और प्यारे प्यारे इनामात लेते जाएं। सिरातुल जिनान का पूरा सेट ये इंशाल्लाह मिलेगा, और भी बड़ी बड़ी किताबें हैं, बाहर शरीयत का सेट ये भी इंशाल्लाह तकसीम किया जो है वो इनामात में तकसीम होगा। करीम जो मक्तबतुल मदीना ने शाया किए काबतुल्लाह शरीफ वाले, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने रखे हैं तोहफे में देने के लिए। नालैन पाक का बहुत बड़ा फ्रेम है, वो भी इंशाल्लाह तोहफे में पेश किया जाएगा। निगरान शुरा सवाल करेंगे, उस सवाल के जवाब में मिलेगा इंशाल्लाह। अभी तक तो पता नहीं है कि कल का सिलसिला कैसे करना है, मुझे भी बताया नहीं गया है जी, मैंने वैसे देख लिया, देख लिया आपने, चलो अल्लाह खैर करेगा। कल मिलते हैं अल्लाह की रहमत से। सुबह भी नियत तो है, आपने दावत दी है जी 8 से 10 तक इंशाल्लाह, किसी दौरान अगर आ सका तो। जी बिल्कुल, नहीं ये तय है, आ सका तो हाँ जी, सुबह 6:15 अभी आपके सामने, और 6:15 बजे ईद है।
आपने भी तो खैर जागी रहे अभी हमारे साथ, ये भी मुजाहिद है यार, जागी रहे ना अभी हमारे साथ, सुबह सिलसिला भी करेंगे, हिम्मत है इनकी। तो महारोज भाई सलमान भाई के लिए भी कोई दो अल्फाज कह देना। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह जी, क्या फरमाएं? इजाजत दें, बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला कर दिया देखो।